Start participant screen sharing. Okay. So let's start. Okay. So are you guys can you see my screen, everybody? Okay. Okay. So today we'll study about question tags. So can anyone say me what is question tag or what do you mean by question tag? Like if someone asks you what is question tag, what would you say? Question used to confirm anything. Only 2 people have answered. I'm asking all of you. Short form of question for confirmation. To ask question. Tag used to end the statement to confirm it. Statement which confirm the statement. Okay, okay. Okay. So question tags are a very short clause at the end of sentence which changes the statement into a question. Let's say, um, you can say, I own a bike, comma, don't I? So don't I is a very short clause, right? Which is at the end of the statement. But when you say don't I, at the end it will be a question mark. So it is a short clause at the end of the statement, which changes the statement into a question. Let's say I own a bike, don't I? Like this. Got my point? What is meaning of question tag? Did you guys get? Okay. So first we'll be reading about use of modal or be verb. So, okay. So for example, I should go out. Shouldn't I? I shouldn't shout. Should I? Like if in the first there is should, in the question it will be shouldn't. If there shouldn't, it will be should. Okay. The like the form changes in the question. I have 2 brothers, don't I? She can't dance. Can she? I can paint. Can't I? If there is can, it will be can't. If here is can't, it will be can. You have to understand these things. Got my point? Don't I bujayegi na. I have 2 brothers. Don't I? So when you have here, I have, okay. So here it will come don't. If it is should, it will become shouldn't. If it is shouldn't, it will become should. If here is I don't have 2 brothers, have I? Yeah, here it will be have. She can't, can she? I can paint, can't I? Okay. Yeah, positive sentence, negative tag, negative sentence, positive tag. Yeah, perfect. You guys clear about the first one? Should I move to second now? Please give me a thumbs up or anything, or yes, or whatever. Okay.
Second, if there is used as a subject in the statement, it is repeated in the tag, okay, in a negative form. Like, there is a party tomorrow, isn't there? Uh, there is a holiday tomorrow, isn't there? Okay. If there is, like, it is a positive sentence, right? So in the question tag, it will be negative, but then same word would be used, like there, there. Okay. It's that easy. Moving on to third. If the statement has the expression like I am, we use aren't I or am I not. Okay. But if there is positive sentence, if there is negative sentence like I am not happy, in that case you will be using am I. Same like that, like how we studied in the first slide, positive sentence negative tag, negative sentence positive tag. For example, I am happy, aren't I? Or you can also say I am happy, am I not? Okay, but there is exception. Like if there is not, you will be using am. I'm not happy. Am I? I'm not. I'm not looking good. Am I? Okay. Once again, two statement. Can you explain which statement? Second slide. You mean? Two one. I don't know what is she saying. This is the two. So in this, it is written that if there is used at the starting of if the starting of subject, okay, there is used in the question tag also there will be used, but in the negative form. Like there is a party tomorrow, isn't there? Or if the question would have been there isn't a party tomorrow, then what would be the answer? I'm asking you all. Yes, it will be is there. Good. Here it is a positive sentence. There is a party tomorrow. So the question tag will be negative. Isn't there? If the question was negative, there is not a party tomorrow. So you will have to say, is there? Okay. It just works that way, like positive, negative, negative, positive. You just have to use your mind and understand properly that which statement is this? Is it positive or is it negative? Okay. Okay. So we were here. Okay. Did you understand this one? How to use I am and how to use aren't I, am I not? Is it clear? Okay, moving on to next. If the subject that or is this is used, we use it in the tag. Okay, like this is expensive, isn't it? This is not good, is it? This is uh, this is this is bad, isn't it? Okay, this is our class, isn't it? This is not our class, is it? Okay. You just have to play with the words. Is it, isn't it? You just have to understand in the starting which form is the statement. Is it a positive form or a negative form? If the statement, the first half statement is positive, then the question tag would be surely negative. If the statement is negative, the question tag would be positive. Okay? It's easy. Are you guys clear? Can we use ain't I in the place of aren't I? Listen, I'm not sure about it. Okay. But I think aren't I and am I not would be the best as per the dictionary words.
I'll see that and get back to you, okay? Okay, so see, here it is singular, this. So here you will be using isn't it, okay, singular only. But if there are these or those, in that case, you will be using aren't and they, okay? Plural form, singular form. For example, these are good, aren't they? These are not good, are they? Okay, it's very easy. Like, you just have to understand once. I think you normally even use these words, these statements, don't you? Did you understand these, those, they, aren't? Yes, ma'am. Okay. Next, if the statement is imperative. So can you tell me the meaning of imperative, anybody? It's okay if you don't know. You can say me, ma'am, I don't know. I'll tell you. Order, yeah. Okay. Okay, good. So imperative means giving order. Stand up, sit down, don't go out, don't lie. Like, giving order. So in that case, we use will you. Stand up. Will you? Don't go out. Will you? Don't lie. Will you? Okay, whatever the statement is, just you use will you. It's very easy. Don't, you can say like, uh, don't cheat. Will you? Okay, close the door. Will you? Yeah. Okay. Just commanding something or giving order, that sentence is known as imperative. Is it easy? Are you getting my point? Yes, ma'am. Okay. Okay, so moving on to next. Let us. Okay. If there is let us, okay, the question tag will be will you or can we? Okay, any one of this would be good. If the statement is let's, okay, in that case, you will be using shall we. For example, let us go out. Will you? Let us go out. Can we? But if it's let's sing, shall we? Let's dance, shall we? Okay. If there is let us, you will be using will you or can we. If it is let's, you will be using shall we. Okay. It's easy. If there is any confusion, you can let me know, okay? Next, if you have everyone, somebody, or even it was someone, okay, is used in the statement, we use plural verb and they. Let's say everyone was there. Weren't they? Someone is going. Like if it is was, it will be weren't. If it is, it will be are. Okay, you have to use it like, you have to analyze that what is the like, what is used in the statement in the first half of the statement that will only be used in the second half of the statement, but the form would change. Like if here it is was, it will be were. If it is, it will be are, aren't or weren't. Okay, but again, this is a negative sentence. Nobody is happy. So is would be are, they. But if it is negative, here it will be positive. Okay. Everyone was there. Weren't they? Someone is going. Aren't they? So, nobody is happy. Are they? Okay.
Did you understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next, you have similar thing. You know, if it, okay, I'll explain you in a very easy way. So everyone, somebody, nobody, it, what do you understand by these words? Like it is a person or a thing? Everyone, somebody, nobody. Person. Ma'am, if there would be has, what would be the tag? It would be hadn't, like everybody has a phone. Um, don't you can also use don't with that. Everybody has a phone, don't they? Okay. So here, everyone, somebody, and nobody, you mean that they're person, right? So with the person, you use they. But if there is something, everything, anything, nothing, it is known as a thing. Okay. It is not a person. So in that case, you will be using it in the question tag. Something is missing, isn't it? Nothing is missing. Is it? Again, we have an exception. If there is a negative statement, the question tag would be positive. Okay. So if you have, like, in this case, you have person, everyone, somebody, nobody. So in this case, you will be using plural verb. Okay. And you will be using they. But if you have thing, something, everything, anything, nothing, you will be using it. But if it is a positive sentence, somebody is missing, you'll be saying, isn't it? Okay. The form would change. If in case of exception, you will be using the same form. Nothing is available, is it? Is it clear? Oh, sorry. Are you guys clear? Yes, ma'am. Okay. So question tags, they are just about these only. So is there any slide you want me to repeat? Because after this, I'll be taking your test. So if there is any slide, I'll explain you again. No, ma'am. No? Okay. So are you ready for the test? I'll end the slideshow. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Just a moment. I'll share with you the Google form. You just have 10 questions. Okay. But you'll get 15-20 minutes time because, yeah, it's important to, it's not like, it's not difficult, but then it's something which you have to read carefully. So there are Okay. just questions that I'll be giving you 15-20 minutes. Please mute yourself. Someone is unmuted. If you have any thing to say, you can just tell me in the chat. You don't have to mute yourself. I mean, you don't have to unmute. Okay, so we have our questions here. So how many people are we? We are 72. So you guys know, right, how much responses I want? Even if we have friends here, you have to tell your friends to fill. Above 70 would be really, really, really nice. But then, I don't know. Like whenever I take a test,
there is like people don't answer above 65. Okay. So everyone, you have to answer. And those who answer randomly, I can easily understand because there are 2-3 questions which are very easy. And even if you do that question wrong, it means that you are just doing time pass. So I will. So I will be announcing your name in front of everybody. Okay. So don't do time pass and just do it. Ma'am, tag for I love you. Do you? How is it given in exception? Wait a moment. Okay. It will be do you because this is like you are explaining something, right, to that person. So there is no verb isn't being used in that case, because normally we are using I should go out, I shouldn't shout, I have 2 brothers, she can't dance, I can paint. Verb is being used, but in this case there is no verb. It is a universal truth kind of sentence. So in that case in that case it is an exception and you will be using do you. Okay, positive statement, positive tag. Are you clear, Arpita? What is the tag of the question? Listen to me. Do you? Okay, so someone is asking which statement. Okay, so someone has asked me, ma'am, there is a tag, there is a statement which says, I love you, do you? But it is an exception. So why it is an exception? It is an exception because in normally, when you use any sentence, you will be saying that, there is a verb in between. Like, I can't dance. Can I? Okay. But in this case, there is no verb. It's a universal truth kind of sentence. I love you. So in that case, it is a positive sentence plus it is a universal truth sentence. So in that case, you will be using positive tag only. Do you? Okay. Okay, ma'am. Someone was asked. Just a moment. I'll just note down some queries and I'll get back to you people. You will not be using don't. It's a question like you'll not explain yourself. If you're saying I love you, do you have to ask that person. No, so you cannot say don't I. If you ask this, it makes no sense saying that yeah, you love you. Okay, yeah, like you love him or her. Okay. So are you guys ready? So this is the link. All the very best. You have it's 7:32. So you have time till I think 7:50 would be good. Okay. Until that time, I'll see some queries and I'll get back to you.
All the best. And I want more than 65 responses, okay, guys? Hello. Hello.
Okay, guys, so I hope you guys have done the test. I have few things to discuss now. So first thing, someone was asking that if there is has, what would be the question tag? Okay. So in that case, if you like, for example, the statement is, you have a pair of shoes. So in that case, you will be using don't you have ma, you will be using don't you. And if there is a statement like nobody has arrived yet, in that case, you will be using have they. Okay. Or if the question is nothing has, nothing has arrived yet, so you will be using have they. Guys, are you discussing answers here? B, C? D? What is this? Manish Gupta, Nancy? This is not the way how you do your test. Second thing, someone was asking, ma'am, if I can use ain't I instead of aren't I. So you cannot use ain't I because ain't I is not a formal language. Okay. It is informal language. So we always use formal language. So in that case, you will not be using ain't I. You will be using aren't I or am I not. Am I clear? I don't remember who asked me this question, but if you are clear, please reply me. Guys, wait, I'll tell you the answer. They used to swim often, don't they? Okay. Third thing I had, okay, so I have this concept of like, I love you thing. It is a universal truth. Okay, so it should be do you, but I got equal responses of like, it's somewhere it's written as don't I, somewhere it's written do you. So yeah. Okay, so in that case, like as per what we have studied, like if the statement is positive, the answer would be negative. This question tag would be negative. But if there is like if there is given do you do no wait, yeah. So do you would be in the case where you have to ask to that person. But don't I, if it is given question tag, I think don't I would be like more correct. Got my point? Okay, so now it's time to see the responses. I hope. Only 62 people have done. Where are the other 10 people? Do you want me to say your name in front of everybody? I can see the email here, so I can see your name also. I think from next class, you don't need to join. Those who have not done. I'll see the name and I'll inform the academy about this. And from next time, you don't have to join the class because you don't seem interested here. Someone has got 0. I'm impressed, guys. The average marks, it's 90 above 100. Not 90, but like 85, you can say. Not 85 also. It's 80 between, 80 to 90.
I'm really impressed that you guys understood properly. Okay, so now I'm releasing the scores. Yep, done. You might have got email. Ma'am, if there is sometimes it takes negative or positive, there is. The statement is positive, so the answer would be negative only. Did you guys get your results? Yes, ma'am. Okay. So this much for today, and tomorrow I'll tell you what we will study. Please read and come. Okay. Tomorrow we'll be studying tense forms. Wait, someone is asking, ma'am, 9 number. What 9 number? You want 9 number question? Nine number would be he ought not to live. The answer would be should he. Okay. So wait, I'll explain you how to answer. Option 1 is ought he not. This can't be the right answer because the statement is in negative, so the tag can't be negative. Okay. So option 1 is cut. Option 3 is also cut because option 3 is also negative. Okay. And shall we only use when there is let's. Do you remember? We use shall when there's let's. So this is also cut. So the only option left is should he. So you have to analyze that way. Okay, then you'll understand. Someone is asking 3 number. 3 number. Wait, okay. Just a moment. We will be using do they only in that. Tomorrow we'll be studying tense forms. They sometimes laugh at me. Isma, don't they? Kasari. You don't have don't they, you have do they. Please reply. Ma'am, what is the tag or question of they had done their work? Have they? Have they or had they? Just a minute.
Most probably it will be have they only. Have, it will be have. They had done their work. Have they? Haven't they? Haven't they would also, haven't they would be good. He ought not to live. Okay, so he ought not to live in this case. How will you answer is that? See, it was question number 9, right? So in this case, he ought not to live. Firstly, understand that this statement is negative, isn't it? Okay, wait. I'll first explain Sharmila's question, okay? You guys are confusing me. They had done their work. You don't have to see it as a past form or present form. You have to say if the sentence is positive or negative. So in this case, the sentence is positive. They had done their work. Okay. So in this case, you will be saying they had done their work. Okay. This is a positive. So the question tag would be negative. Haven't they? Hadn't they? Okay. Now I'll move on to 9 number. He ought not to live. So in this case, listen, he ought not to live. Firstly, understand that this sentence is negative. Okay, so the answer would be positive only. So option number 1 and option number 3, that is ought not, ought he not, or shouldn't he. That is wrong. Okay, and you have to choose between should he and shall he. And you know that when do we use shall? We use shall when it's given let's. Okay, we normally use shall when there is given let's. That's why the only option left is should. So you will be choosing should he. You have to analyze this way. There are the question is in negative, so the answer cannot be in negative. So the options which are in negative, you'll just clear off those. Okay. Or to, that's what I'm saying, or to. Okay, it doesn't matter what kind of verb is this. In question tag, you have to basically understand if the first half of the statement is positive, then the question tag should be negative. If the statement is negative, the question tag should be positive. Okay. Ma'am, 6 and 7. It's easy only. He has 3 brothers, doesn't he? Had cannot be the answer because the question is not in past form. Okay. And have cannot be answer because it is singular. So it will be doesn't only. Question number 7. She need not to sing. Need she? Whatever is in the first half, you will be using the same thing in the second half. So you have to, I'll send the presentation again, okay? So you have to understand, you have to study, you have to read the presentation and understand it carefully. And then you can also take online tests. You have online test of other, when you type I want question tags test online. So you get that test.
And it will be easy for you. Like in one day, you won't understand properly. If you practice yourself, and then you will understand. So I think, ma'am, how many of are there who got 100 out of 100? I'm sorry, I cannot disclose that. I think more than 10 people. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okay, exactly 10 people have scored 100 out of 100. Okay, guys, so you guys have next class right now. So let's meet tomorrow. We'll be studying about tens forms, okay? Thank you. Have a good day. Bye. Good morning, everyone. Good morning. Morning, sir. ठिक छ खबर ठिक छ ठिक छ सर अनि हजुरको ठिक छ स्क्रिन सेयर भयो हेर त भयो सर कहाँ छौँ हामी कोर्डिनेट ज्योमेट्री कोर्डिनेट जिमेट्री पढ्दैछौँ कोर्डिनेट कहाँसम्म सक्यौ हजुर कहाँसम्म सक्यौ भन त गुड मर्निङ एभ्रीवन क्लासमा पढ्यो लास्ट टाइम सब्जेक्टमा हेर त लास्ट टाइम हामीले क्वेसन आन्सर गरेको के फर्मुलाहरू के थियो भन त लास्टमा हामीले द एंगल थीटा बिट्विन टु लाइन्स ओके ठिक छ एंगल बिट्विन टु लाइन्स ल एउटा क्वेसनबाट सुरु गरौँ न त आज ल ह्याप्पी मोडमा हजुर सर एउटा क्लासबाट क्वेसनबाट सुरु गरौँ है त क्लास हुन्छ ओके सर हुन्छ किन ड्र हुँदैन ओके क्वेसन 1 गरेर त के गर्छौ त नि ओके मैले यो फर्मुला गराएँ कि गराएँ भन्दा y माइनस भयो नि इक्वल्स टु m x माइनस सेक्सन गराएँ नि मैले भन त यस सर गरौँ भयो हैन Find the equation of straight line passing through intersection of mu र जस्ट कन्सेप्ट बुझाइ धेरै त्यस्तो धेरै भन्न खोजेको यस्तो अलि डरदा झन्झट हो होला जस्ट कन्सेप्ट बुझ ल क्वेसन गरेर भन त मलाई त्यो सक्दो फास्ट find the equation of straight line passing through intersection of 2x plus 2y equals to 8 and 4x minus 3y equals to 6 and having slope 4 सजिलो छ हैन गर त ल भाइरल बनायो तिमीले ठिक छ धन्यवाद
आइडिया छ भने भन न त म हिन्ट दिन्छु ठीक छ जानेछ हिन्ट दिनुपर्छ भन त जानेछ र त्यही मैले हिन्ट दिएँ ल तिमीले के गर भने यो इन्टरसेक्सन अफ 2x + 3y = 8 and 4x - 3y = 6 भनेको छ नि यो इक्वेसन दुईटा इक्वेसन छ नि तिम्रो यो दुईटा इक्वेसन यो दुईटा इक्वेसनले सल्भ गर सल्भ गरेर के निकाल्छौ x र y को भ्यालु निकाल्छौ हो x र y को भ्यालु निकाल्छौ x र y को भ्यालु निकालेपछि तिम्रो जुन भ्यालु निकाल्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ एउटा x1 हुन्छ अर्को y1 हुन्छ अनि तिनीलाई स्लोप त मैले दिएकै छु ह्याभिङ स्लोप भनेपछि m = 2 मैले दिएकै छु अब जुन x र y को भ्यालु निकालेपछि त y को ठाउँमा y को भ्यालु x1 को ठाउँमा x को भ्यालु हाल्यो भने त भ्यालु पुटिङ एन्सर पुटिङ ठीक छ गरेर भन्दा कति आउँछ गर्नु परेन यदि कन्सेप्ट बुझ्यो भने बुझ्यो भन्दा भयो सही सल्भ गर्नु परेन ठीक छ तिमीलाई जानेछ भने थाहा छ जानेछ भने छोड्दो ठीक छ बुझेको बुझ्ने भन त ओके अर्बिटा बुझ्छ अरूले भन त बुझेको बुझ्दैन छैन म नत्र गरिदिन्छु कि कन्सेप्ट हिन्ट बुझ्यो फ्र्याक्सन आउँछ त्यस्तै फ्र्याक्सन आउँछ त्यो x y को फ्र्याक्सन आउँछ त्यही भएर अलि झ्याउ होला यतिको मैले र्यान्डम कोर्स पिक गरेको भएर x y को भ्यालु फ्र्याक्सन आर गर्न अलि गाह्रो होला जस्ट भन त कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन सबले बुझ्यो इन्टरेस्ट गरिदिनु न एकचोटि भनेको सिटिकली ओके हेरेर ल यतिमै 2x इक्वेसन दुईटा इक्वेसन छ 2x + 3y = 8 भन्ने एउटा इक्वेसन छ हो अरु के छ 4x - 3y = 6 भन्ने इक्वेसन छ हो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर त तिमीले यी दुईटा इक्वेसनलाई मैले एडिङ गरे भने यो कट भयो 4 to 6x भयो अनि 8 6 कति भयो 14 भयो 14 भयो भनेपछि 6 = 14 भयो अब हेर्दा x को भ्यालु कति आयो तिम्रो 14/6 आयो अब 2 7 जा 14 2 3 जा 6 हेर्दा x को भ्यालु कति आयो त x = 7/3 आयो अब पुट x = 7/3 इन इक्वेसन 1 गर इन इक्वेसन I गर यो इक्वेसन 1 भयो यो इक्वेसन 2 भयो अब x को भ्यालु चाहिँ 7/3 1 मा हाल्यो भने त y को भ्यालु पनि पत्ता लगाउँछ y को भ्यालु पत्ता लगाएपछि तिमीले x1 भनेको 7/3 भयो अनि y को भ्यालु भनेको चाहिँ yn भनेको चाहिँ कति हुन्छ तिमीले अब y को भ्यालु निकाल्न आफै yn भनेको के भयो अब x1 र yn थाहा भएपछि त y - yn को ठाउँमा yn को भ्यालु हाल अनि इक्वल्स टु m भनेको स्लोपै छ x को ठाउँमा 7/x नै हाल अनि 7/3 हाल सल्भ गर्न सक्छ होला बुझ्यो गरिन ल सबै अनि 36x - 9y - 20 को आउँदो रहेछ भनेको ठीक छ सबले बुझेछ 69 जान्छ यो 2x हो इक्वल्स टु हो कि यो -2x हैन ठीक छ प्लस बी ओके बुझ्नु भयो यो कति आउँछ हामी विचार गर्नु ल ओके ठीक छ ल अब नयाँ कुरा हेरौँ है त भन त हामी के पढ्यो अहिलेसम्म एंगल बिट्विन एंगल पनि पढ्यो त्यसपछि त्यो पनि पढ्यो अब हामी अब पढ्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ है त तिमीले स्लोपको कन्सेप्ट नै भने नि मैले है स्लोप के रे आई मिन कोलिनियरमा हुँदा के हुन्छ भनेर भन्छु कोलिनियरको कन्सेप्ट आई थिंक तपाईले भने ल ठीक छ अब हेर ल तिमीले अर्को कुरा म एकदम फन्टुस कुरा सिकाउँछु ल यो लेखिराख ल यो मैले जुन लेखेँ त्यो तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट छ ल if x1 plus by1 plus c equals to 0 and x plus by plus c2 equals to 0 are parallel lines then distance between them but first distance भन्दा दुईटा प्यारल लाइन्सहरु इक्वेसन दियो भने तिनीहरुको डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो कसरी निकाल्छ भन्दा थाहा छ then distance between them is given by फर्मुला लेख ल इम्पोर्टेन्ट छ is given by भन्दा के हुन्छ फर्मुला मोडुलस c1 minus c2 आइडेन्टिटी इक्वेसन है root under a square plus b square हेर त इम्पोर्टेन्ट है very important identity question हो हेर त if ax1 plus by1 plus c equals to 0 if ax
sorry, A2x plus B2y plus C2 is equals to R0 are parallel lines. The distance between them is given by modulus of C1 minus C2 and root under A square plus B square. Very, very important, guys. Circle पढेको छैन perpendicular distance. Then distance between them भनेर सोध्न सक्छ के ठीक छ बुझ्यो यो अब अर्को पनि लेख ल एउटा यो भयो अनि अर्को कुनैले पनि लेख्न त length of a formula हो यो length of a perpendicular important छ यो स्क्रिन नगर ल length of perpendicular from a point length of perpendicular from a point x1 comma y1 on ax plus by plus c equals to 0 is कति हो थाहा छ p is equals to plus minus x1 plus by1 plus c upon root under a square plus b square. ये पनि याद राख्नु ल यो दुईटा कुरा याद राख त ठीक छ यो दुईटा लेख अनि म क्वेशन दिन्छु एउटा यदि लेखेपछि लेखेँ भनेर भन्नु न च्याट बक्समा अनि अर्को क्वेशन दिन्छ क्वेशन हो ल भयो ओके एउटा क्वेशन दिन्छु क्वेशनबाट क्लियर हुन्छ ल यो भन्दा नि एउटा छुट्टै क्वेशन दिन्छ अनि त्यसको क्वेशन हेर्नु ल क्वेशन नम्बर 2 लेख त अर्को आजको द ट्विस्टेड लाइन जति धेरै क्वेशन गर्यो त्यति धेरै बुझिन्छ ल सो क्वेशन चाहिँ सबको धेरै गर्नुपर्छ द ट्विस्टेड लाइन्स a1 गरे क्वेशनहरु मिस नगर ल a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2x plus c2 equals to 0 will be perpendicular if question हेर त अप्सन हेर a1 a2 plus b1 b2 equals to 0 option b मा तिम्रो a1 by b1 is equals to a2 by b2 option c मा छ तिम्रो a1 by b2 is equals to a2 by b1 option d मा छ तिम्रो a1 a2 minus b1 b2 equals to 0 क्वेशन गर त कति हुन्छ भन छिटो यो क्वेशन गर त twisted lines a1x plus b1 option a भनेको यो भयो option b भनेको यो भयो c भनेको यो भयो अनि option d भनेको चाहिँ यो भयो ल त भर्क आन्सर ए भन्नु आज सबजनाले उसको मिट है त दृश्य बनियाले बी भन्नु भएको छ धेरैजनाले ए भन्नु भएको छ अरु भन त आयुषा मिश्र अभिषा पौडेल भन भावना एन्जलोली ईशा ज्योति कञ्चन मनिष न्यान्सी निकिता लोपेश अभि पूजा त्यसो भन्दा रिया सबिन प्रिया सुशान्त भिडियो के लाग्यो मलाई क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने यता हेर त twisted line a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2x plus c2 equals to 0 it will be perpendicular if I अब हेर त किन परपेंडिकुलर हुँदा चाहिँ मैले के सिकाएको थिएँ भन्दा कन्डिसन के थियो परपेंडिकुलर हुँदा चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ परपेंडिकुलर हुने बेलामा के थियो कन्डिसन भन्दा m1 into m2 is equals to -1 भन्ने पढाएको थिएँ नि मैले परपेंडिकुलर हुने केस त हो के भन्दा यो थियो अब हेर त यो इक्वेसन 1 भयो इक्वेसन 2 भयो यो इक्वेसन 1 बाट a1 निकाल्दा कति आउँछ minus a1 by b1 आउँछ हो स्लोप निकाल्न आउँछ नि स्लोप निकाल्न आएको बुझ्यो स्लोप निकालेको बुझ्यो यहाँबाट m1 निकालेको बुझ्नुभयो
बुझ्नुभयो होला है त्यसपछि m2 निकाल्ने यहाँबाट m2 निकाल्दा के हुन्छ माइनस a2 बाई b2 भयो ठीक छ इक्वल्स टु -1 भयो अब यता हेर माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो भनेपछि मैले के लेख्न पाएँ a1 a2 लेख्न पाएँ अब के भयो b1 b2 भयो इक्वल्स टु मेरो माइनस भन्दा छँदै छ अब यता हेर और a1 a2 इक्वल्स टु माइनस b1 b2 भयो यसलाई यता ल्याइदियो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टु 0 सो हेर त अप्सन कुन उम्मेदवार छ तिम्रो अप्सन A is the right, A will be the right answer. This is option A मा टिक लगाउनु पर्यो ठीक छ बुझ्यो अप्सन डी हुँदैन र डी हुँदैन अप्सन ए हुन्छ ओके बुझ्नुभयो सबजनाले बुझ्यो नि ठीक छ ओके यो क्वेशन नै बुझ्यो ल क्लियर गर्दैन यो क्वेशन नै बुझेपछि अब अदर क्वेशन हेर्न क्वेशन नम्बर 3 ला हालेको द स्लोप अफ x by a plus y by b is equals to 1 is फर्मुला पनि छ अथवा यसरी गर्दै भयो if minus a by b अथवा तिम्रो b मा लेख a b लेख र c मा लेख minus b by a र अप्सन d मा लेख minus 1 by a b ल भने आन्सर फर्स्ट द स्लोप अफ इम्पोर्टेन्ट है यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तिमीलाई यो चाहिँ केएमसी र सेन्ट एभरान हुँदै क्वेशन ल यो पनि अहिले मैले गराइरहेको क्वेशन सबै पास क्वेशन हो है स्किप नगर एन्सर भन्नु त ल राइटको सी 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 भन्नु भएको छ सबजनाले सी मा के छ अप्सन सी मा के छ एबीसी माइनस बी ए हुन्छ त अलि मिलेन कि अलि मिलेन कि सबको सी आएको सबको सी आएको ल गरौँ है त के हुँदो रहेछ माथिदेखि तलसम्मै सी भन्नु भयो त मलाई थाहा छैन कति हुन्छ लेट्स गर अब हेर 10 मिनट स्लोप निकाल्नका लागि मैले के सिकाएको थिएँ अप्सन हो जसले गर्दा मिला जस्तो है सबको बिग्रेछ नि असम्म आई गेस मिल्दैन नि सर ल हेरौँ गरौँ है त सबको सी भन्नु भएको रहेछ के हुँदो रहेछ 10 इयरमा आएको क्वेसन है यो केएमसीमा आएको क्वेसन पनि ल हेर द स्लोप अफ x by a plus y by b equals to 1 भनेछ अब हेर स्लोप निकाल्न फर्मुला सिकाएको थिएँ के सिकाएको थिएँ एउटा माइनस कोफिसिएन्ट अफ x पनि सिकाएको थिएँ अपन माइनस कोफिसिएन्ट अफ y पनि भनेको थिएँ एउटा फर्मुला अर्को फर्मुला के भनेको थिएँ माइनस a पनि b पनि भनेको थिएँ हो यस्तो दुईटा फर्मुला मैले यो भनेको थिएँ अब के हुँदो रहेछ एन्सर भनेर चेक गरौँ है त अब हेर त यसलाई मैले दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्छु त मैले यसलाई एउटा यस्तो गर दुईटै तरिकाबाट गरिदिन्छ एउटा तरिकाबाट हेर ल एउटा तरिका कस्तो हुन्छ भने यदि मैले एलसीएम लिएँ भने हेर्दा के हुन्छ dx plus ay is equals to ab हुन्छ हो यसलाई dx plus ay minus ab is equals to 0 लेखेँ अब हेर्दा यो ax plus by plus c को फर्ममा गयो अब हेर्दा यस्तो फर्ममा गएपछि मैले स्लोप निकाल्ने फर्मुला के थियो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेको b छ अपन a छ हेर्दा अप्सन के हुँदो रहेछ यसरी गर्दा माइनस b अपन c आउनु पर्छ ठीक छ अथवा अर्को कस्तो तरिकाले गर्न सके मैले हेर्दा अर्को कस्तो तरिकाले गर्न सके अर्को मैले गर्न सके माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेको कति छ कोफिसिएन्ट अफ x भनेको 1 बाइ कति छ a छ हो 1 बाइ a हो किन यहाँ a छ यसका अगाडि 1 छ भनेपछि कोफिसिएन्ट अफ x कति छ 1 बाइ a छ तिम्रो कोफिसिएन्ट अफ b कति छ 1 बाइ b छ अब हेर माइनस 1 बाइ a इन्टु b बाइ 1 गर्दा माइनस b बाइ a आयो यसरी गर्दा पनि माइनस b बाइ a आयो बुझ्यौ त्यसरी गर्दा माइनस b बाइ a आउँदो रहेछ सो अप्सन के हुँदो रहेछ सी विल बी द राइट आन्सर ठीक छ सबले सी भनिदियो आन्सर ए हुँदैन ल बुझ्नुभयो ठीक छ बुझेछ ल 69 जनाले बुझेछ भनेर भनौँ न बोल्दा पनि मैले पढाउँदैन मैले सबले बुझ्यो भने हुन्छ ठीक छ ओके ठीक छ ओके ल यो पनि बुझ्नुभयो ल अब हेरौँ त अब अर्को बताउँ कोर्डिनेटिभिटी पढ्न रमाइलो भएको छ हो रमाइलो छ नि कोर्डिनेटिभिटी फर्मुला पढेपछि त ओके अब अर्को खालको क्वेसन हेरौँ ल मलाई कोर्डिनेट साह्रै मनपर्छ रमाइलो लाग्छ कोर्डिनेट ल हेर अब हेर ल अघिसम्म हामीले कुरा गर्दा दुईटा स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्दै थिएँ मैले हो अघिसम्म के कुरा गर्दै थिएँ दुईटा स्ट्रेट लाइन्सको कुरा गर्दै थिएँ स्ट्रेट लाइन्सको मात्र कुरा गर्दै थिएँ जस्तै 3x plus 4y is equals to 6 को स्लोप निकाल्न सिकाएको थिएँ अथवा अनि अर्को इक्वेसन पनि 4x plus 2y equals to 2 को पनि स्लोप निकाल्न सिकाएको थिएँ अनि यिनीहरूको प्यारलल हुने कन्डिसन सिकाएँ हो प्यारलल हुने कन्डिसन सिकाएँ त्यसपछि यिनीहरूको परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन सिकाएँ सब केसँग डिल गरेको थिएँ मैले जस्ट कुन इक्वेसन a1x plus b1y plus c equals to 0 अथवा a2x plus b2y plus c equals to 0 सँग मात्र डिल गर्दै थिएँ मैले अब मैले के गर्छु भने अब म चाहिँ यहाँ प्योर अफ स्ट्रेट लाइनमा जान्छु ल मैले प्योर अफ स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्छु
कहाँ जान्छु भने म पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा जान्छु पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा जान्छु अहिले मैले स्ट्रेट लाइनको मात्र कुरा गरेको थिएँ भन्न खोजेको सिंगल एउटा इक्वेसनसँग मात्र हेर्दै थिएँ सिंगल एउटा इक्वेसन हेर्दै थिएँ अब पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई के हेर्छु भने जोडी बनाउँछु मैले कपल बनाउँछु र यिनीहरूलाई मैले के बनाउँछु अरे जोडी बनायो भने के हुँदो रहेछ यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हुँदो रहेछ दुईटा इक्वेसन यसरी एउटा यतापट्टि फर्केको छ केटो अर्को केटी यतापट्टि फर्केको छ भने अब मैले के गर्छु पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा केटोलाई केटीलाई मैले के गर्छु बिहा गरिदिन्छु अथवा मिला गरिदिन्छु काम गरिदिन्छु अब मिला गर्दाखेरि के हुन्छ त यस्तो मिला गर्नु पर्छ के भन्छ थाहा छ होमोजिनियस इक्वेसन भन्छ के भन्छ अरे होमोजिनियस इक्वेसन भन्छ यदि मैले दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ सँगै बनाइदिएँ भने त्यसलाई के भन्छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा भन्न मिल्छ र त्यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई म्याथमेटिकली मैले के भन्छु होमोजिनियस इक्वेसन भन्छु ठिक छ बुझ्दैछ रेस्पोन्स होमोजिनियस इक्वेसन बुझ्यो थ्योरेटिकल डेफिनेसन मतलब भन्न खोजेको कुरो बुझेँ मलाई त बुझ्यो यदि मैले दुईटा सिंगल इक्वेसनलाई चाहिँ सँगै मिक्स गरेर चाहिँ एउटै इक्वेसन बनायो भने त्यसलाई कस्तो खालको इक्वेसन भन्ने अरे होमोजिनियस इक्वेसन भन्ने बुझ्यो दुईटा केटा र केटी यताउता फर्किएको छन् दुईटालाई सँगै ल्याएर जोड्यो भने के कस्तो भन्ने तिनीहरूलाई होमोजिनियस इक्वेसन भन्ने बुझ्नु ल अब हेर ल होमोजिनियस इक्वेसन कस्तो फर्ममा हुन्छ यदि दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने कस्तो फर्ममा जान्छ भन्ने बुझ्नु है त यदि मैले यी दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ सँगै जोडेँ भनेको मल्टिप्लाई गरेँ भनेको ल गरेँ भने मेरो कस्तो फर्ममा जान्छ थाहा छ x स्क्वायर कस्तो फर्ममा जान्छ भन्दा x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 को फर्ममा जान्छ हेर त यदि मैले यी दुईटा इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गरेँ भने कस्तो फर्ममा जाँदो रहेछ त x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 को फर्ममा जाँदो रहेछ सो बेसिकली दिस इज नाउन एज द फर्म अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स गरेर त यदि मैले पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्नुपर्दा पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्नुपर्दा पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्नुपर्दा होमोजिनियस इक्वेसन भन्ने टर्म युज गरेर मैले के युज गरेँ है होमोजिनियस इक्वेसन ल भन्न मलाई च्याट बक्समा होमोजिनियस इक्वेसन भने कस्तो रहेछ थ्योरेटिकल डेफिनेसन भन्दा होमोजिनियस इक्वेसन थ्योरेटिकल डेफिनेसन च्याट बक्समा लेखा जस्तो फास्ट होमोजिनियस इक्वेसनको थ्योरेटिकल डेफिनेसन के रहेछ भन त छिटो भन के भयो शान्त भयो किन शान्त भयो दुईजना च्याट आएर हो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा के भन्ने इक्वेसन भन्ने कम्बिनेसन अफ टु स्ट्रेट लाइन्स हो अथवा कम्बिनेसन अफ टु अर मोर देन टु इक्वेसन ठिक छ बुझ्यो हो ठिक छ के भन्छ सर त्यो होमोजिनियस इक्वेसन सेकेन्ड डिग्री होइन भन्छ यस्तो हुन्छ क्वेसन ल खासमा होमोजिनियस इक्वेसन मात्र कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर मात्र कुरा गर्छु हो त्यो कुरा गर्छु तर त्यो कुरा अलिक पुग्दैन कि किनभने अब हामी सबै यदि मैले एकैपल्ट त्यो लङ टर्म फर्मुला सिकाउन खोजेको सो तिमीले चाहिँ यदि लामै युज गर लामै युज गर भने लामै नै सम्झ किनकि दुईटै सम्झिनु पर्छ सो किन पहिला एउटा किन पछि एउटा गर्नु एउटै सम्झौँ भनेर ल तर पहिले यही फर्मुला सम्झ ल ठिक छ बुझ्नु भयो भन त ठिक छ ओके ल अब हेर ल म के भन्छु किन अहिले शान्त भयो सबजना चाहिँ म चारजना मात्रै बुझिनँ भनेर रेसिना भइरहेको बुझिनँ भने बुझिनँ भनेर ल कहाँ बुझ्दैन ल हेर ल रेसिना त्यो फर्स्ट क्लास मिस नभएको चाहिँ बुझ्छ फर्स्ट क्लास मिस चाहिँ नहोस् है क्लास चाहिँ मिस नगर भन्छु मैले चाहिँ अस्ति म इभिनिङ क्लासमा पढाएको थिएँ कोरियन चाहिँ क्लास मिस भयो भने चाहिँ कहाँ पुगेछ लाग्छ सो हेर्न फेरि भन्थेँ ल पेयर अफ स्ट्रेट लाइन अथवा होमोजिनियस इक्वेसन भनेको के भने अघिसम्म जे पढाएको थिएँ नि मैले त्यो बेला मैले के पढाएको थिएँ स्ट्रेट लाइन मात्र पढाएको थिएँ बुझ्यौ स्ट्रेट लाइन्स मात्र पढाएको थिएँ भन्न खोजेको सिर्फ एउटा इक्वेसनसँग मात्र डिल गर्थेँ मैले एउटा इक्वेसन यो भयो यसको सोल्युसन गर्थेँ अनि अर्को इक्वेसन यहाँ छ 2x + y = 8 छ भने यो इक्वेसन दुईटा इक्वेसन यसरी छन् भने यता एउटा इक्वेसनको सल्भ गर्थेँ यता अर्को इक्वेसन सल्भ गर्थेँ बुझ्यौ अब तर मैले होमोजिनियस इक्वेसनमा चाहिँ के गर्छु भने यी दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ मिक्स म्याक्स गर्छु के भन्नु खोजेको जोड्न खोज्छु भनेको यिनीहरूलाई एउटै बनाउँछु कसरी मल्टिप्लाई गरेर यदि मैले यो इक्वेसन मल्टिप्लाई गरेँ भने त यो एउटा होमोजिनियस इक्वेसन बन्छ बुझ्यौ दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने कस्तो बन्छ अरे होमोजिनियस इक्वेसन बन्छ दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने के भन्दो रहेछ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्दो रहेछ बुझ्यौ त्यसलाई नि मैले के भन्छु होमोजिनियस इक्वेसन भन्छु दुईटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ त्यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने के भन्दो रहेछ त्यसलाई पेयर अफ स्ट्रेट लाइन अथवा होमोजिनियस इक्वेसनमा फर्म हुँदो रहेछ बुझ्यौ कसले बुझ्दैन रेस्मिना बुझ्यौ भन्नु छिटो बुझ्यो है
अब तिमीले क्वेशन एउटा क्वेशन गर म त्यसले अझ क्लियर हुन्छ ल लगा त represent 2x plus 3y equals to 2 and x plus 2y equals to 3 in homogeneous equation. That's a homogeneous equation मा represent गर्दा कसरी गर्ने अरे कसरी गर्ने दुईटा कपल्सलाई चाहिँ के गरेर अब एउटा यो स्ट्रेट लाइन भयो एउटा अर्को स्ट्रेट लाइन भयो यो दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई के गर्नु पर्यो मैले अब जोडी बनाइदिनु पर्यो जोडी कसरी बनाउने मल्टिप्लाई गरेर जोडी बनाइदिने मल्टिप्लाई गरेर जोडी बनाइदिनु के हुन्छ होमोजेनियस इक्वेसन फर्म हुन्छ के हुन्छ है मल्टिप्लाई गरेर जोडी बनाएपछि होमोजेनियस इक्वेसन फर्म हुन्छ सजिलो छ राइट ह्यान्डमा 0 बनाउन सजिलो हुन्छ ल हेर ल अब यता हेर 2x plus 3y minus 2 is equal to 0 भयो यता के भयो x plus 2y minus 3 to 0 भयो अब बेसिक अलजेब्रा त हो त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने 2x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर 3y ले यसलाई मल्टिप्लाई गर -2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर एउटा इक्वेसन आउँछ हेर त त्यसको पार्टिसिपेन्ट घटेको त म 60 जना छ त आयो उमेशले गरिसक्यो ल 2x square plus 6y square plus 7xy minus 8x minus 39 plus 6 equals to 0 भन्छ नुप्लिसको जम्मा कति आयो 2x square plus 6y square equals to 6 मात्र आयो नुप्लिस त्यति आउँछ र x square plus by square equals to c आयो के तिमीले त्यति गर्यो ए होमोजेनियस घटाएको होला ठिकै छ होमोजेनियस नघटाइकन लेख भनेको त के भन्नु साधारण 4xy plus 3xy हुन्छ र x square plus 6y square plus 7xy आउँछ त उता माथि एउटाको गर सबले छिटो फास्ट उमेशले गर्यो नुपुसले गर्यो साधनले गर्यो ल ठीक छ तिमीले मात्र गराएको फास्ट गर त छिटो नो ओइलाओ सरी के भनेको भने ठीक छ प्लिज 67 जना छ म 4 जनाले गरेको बुझेन मैले भन्न खोजेको त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर के कसरी मल्टिप्लाई गरेर भने अब होमोजेनियस इक्वेसन बनाऊ भनेको दुईटा इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गरेर भनेको जस्तै अब 2x ले मल्टिप्लाई गरेर x plus 2y minus 3 लाई मल्टिप्लाई गरेर प्लस 3y ले कसलाई मल्टिप्लाई गरेर x plus 2y minus 3 लाई मल्टिप्लाई गरेर अनि तिम्रो कति गरेर -2 ले के लाई गरेर -2 ले के लाई गरेर x plus 2y minus 3 लाई गरेर मल्टिप्लाई गर्न सक्छ होला इन्टरप्रेट गर्ने त हो सबको आयो सोधौँ त म एउटालाई अपलोड गराइ त गरेको गर्न भनेर सोध्छु नट र सोनुले गर्यो हेलो नरेश सोनु गर्यो आयो मिल्यो सुविज्ञा श्रेया सन्देश समुद्र सफल रुपेश वेस्मिना पूर्णिमा अभि नैन्सी एन्जल गयो होला युरिकन गयो होला विसरण गयो होला क्रिस्टिना गयो सबले ओके ठीक छ गऱ्यो ल ओके धन्यवाद 9 बजेको छ भने बुझाइन भन ल गरिदिन्छु ओके एन्सर कति हो भनेछ एन्सर सबको एउटै आएको 2x square plus 7xy plus 6y equals to 6 भनेको एन्सर सबको एउटै आएको गाइस भन त ल एउटै आएछ ल 2x square plus 7xy minus 8x minus 39 plus 6y square plus 6 equals to 0 Yes, sir. यही हो नि सबले मिलायो ल ल ओके गुड इजी छ है इजी पिजी ल अर्कोमा जाउँ है त अब होमोजेनियस दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ होमोजेनियस इक्वेसन बनाउँदा जाने हो अब हेर ल कन्डिसन हेर ल अहिले स्टेट लाइनमा चाहिँ मेरो प्यारल हुने कन्डिसन के थियो भन्दा स्टेट लाइनमा मेरो प्यारल हुने कन्डिसन
के हुन्छ स्ट्रेट लाइन प्यारल हुँदा M1 is equal to M2 परपेन्डिकुलर हुँदा के हुन्थ्यो M1 into M2 is equal to minus 1. minus 1. अब हेर पेयर अफ स्ट्रेट लाइन प्यारलको कन्डिसन परपेन्डिकुलरको कन्डिसन के छ कन्डिसन इन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन ल भन त मलाई प्यारल हुँदा के हुन्छ कन्डिसन स्ट्रेट लाइन प्यारल के हुन्छ यहाँ A equals to B. ल भन त पहिले प्यारल हुने कन्डिसन भन त प्यारल हुने कन्डिसन के हुन्छ Parallel coincidence. Perpendicular coincidence. प्यारल हुने कन्डिसन के हुन्छ प्यारल हुँदा के हुन्छ मेरो भन त एमा चाहिँ मेरो इक्वेसन चाहिँ अब h इक्वल्स टु ab हुन्छ प्यारल हुँदा चाहिँ h इक्वल्स टु ab हुन्छ अनि मेरो परपेन्डिकुलर अथवा कोइन्सिडेन्ट हुँदा के हुन्छ AB b इक्वल्स टु 0 Perpendicular coincidence. परपेन्डिकुलर कोइन्सिडेन्ट एउटै हो है दुईटा कन्डिसन याद राख्नु ल म्युट गरेर मैले सबै म्युट गरेर डिस्टेन्स थाहा छ अनि प्यारल भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ सर प्यारल भनेको चाहिँ कोइन्सिडेन्ट भनेर भन्छ हैन हैन परपेन्डिकुलर कोइन्सिडेन्ट एउटै होला नि यहाँ रङ भएन वेट है त लेट मी क्ल्यारिफाई Parallel भनेको होइन Parallel coincidence. perpendicular भने orthogonal यहाँ orthogonal हो सरी सरी ठिक ठिक सरी नाइस orthogonal हो है त हेर दुईटा कन्डिसन हेर्दा कोइन्सिडेन्ट र प्यारल हुने कन्डिसन h स्क्वायर इक्वल्स टु ab एन्ड परपेन्डिकुलर orthogonal हुने कन्डिसन चाहिँ a + b = 0 अथवा a = b है थ्यांक यू ठीक छ अब हेर ल अनि अर्को पनि छ तिम्रो कन्डिसन हेर त अघि चाहिँ हामीले प्यारल र परपेन्डिकुलरमा त कुरा गरेको थियौ अझ यहाँ अर्को कन्डिसन एउटा यो भयो अर्को चाहिँ रियल एन्ड डिस्टिङ भन्ने के चाहिँ के छ भन त ल भनौँ है रियल एन्ड डिस्टिङ भन्ने के चाहिँ के छ एकदम h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab हेर्दा तिमी यदि h स्क्वायर चाहिँ ग्रेटर देन ab भयो भने चाहिँ तिमीले के भन्ने त्यसलाई रियल एन्ड डिस्टिङ भनेर त्यो तीनटा कन्डिसन चाहिँ याद गरेर लेख रियल एन्ड डिस्टिङको बारेमा चाहिँ थाहा छैन होला तिमीहरूलाई ठीक छ बुझ्यौ Yes, sir. a = -b ओके सरी ठीक छ बुझ्यौ अब हेरौँ है अर्को कुरामा जाउँ गर्छ र अब भन त मलाई एङ्गल निकाल्ने फर्मुला के छ यसमा चाहिँ एङ्गल निकाल्ने फर्मुला भन मेट दिएन मैले स्क्रिनसट नरिभेट गर रियल एन्ड डिस्टिङ भनेको चाहिँ अर्को कन्डिसन हो कि रियल एन्ड डिस्टिङ भने चाहिँ कस्तो केसमा रियल एन्ड डिस्टिङ हुन्छ भने यदि h स्क्वायर चाहिँ ग्रेटर देन ab भयो a र b को मैले प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ यदि तिम्रो h स्क्वायर चाहिँ ग्रेटर भयो भने चाहिँ रियल एन्ड डिस्टिङ भन्छ कि भाइ बुझ्यौ जस्तै हामीले एउटा क्वाड्रेटिकमा पढेको थियौँ न क्वाड्रेटिकमा पढेको रियल एन्ड इमेजिनरी रुट त्यस्तै रुटहरु जस्तै रियल एन्ड डिस्टिङ पनि एउटा केस हो कस्तो केसमा रियल एन्ड डिस्टिङ हुन्छ कस्तो केसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ कस्तो केसमा प्यारलल हुन्छ जस्तै रियल एन्ड डिस्टिङ पनि एउटा कन्डिसन हो कसरी क्वेशन दिन सक्छ भने द फलोइङ होमोजेनियस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट भनेर के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोध्यो जस्तै अप्सन 1 मा सोध्यो प्यारलल सोध्यो अप्सन बी मा परपेन्डिकुलर सोध्यो अप्सन सी मा रियल एन्ड डिस्टिङ सोध्यो भने चाहिँ अथवा h स्क्वायर इक्वल्स टु ab पनि भएन त्यसको a इक्वल्स टु b पनि भएन तर मेरो h स्क्वायर ग्रेटर देन ab भयो भने त अप्सन सी मा टिक लगाउनु पर्यो नि त रियल एन्ड डिस्टिङ भयो नि त सो रियल एन्ड डिस्टिङ त्यहाँ होला ठीक छ मेरो आवाज क्लियर छैन हो साधारण त्यो होइन नि त्यो स्ट्रेट लाइनको केसमा पो मैले त्यो फर्मुला युज गरेको tan k इक्वल्स टु प्लस माइनस त्यो वाला क्लियर छ कि छैन भन्दा मेरो आवाज अनक्लियर आछ कि क्लियर आछ क्लियर छ सरी म्युट गर ल फेरि डिस्टर्बेन्स आउँछ कि अलि स्लो बोल्दा हुन्छ कि सर आवाज आफ्नो स्लो बोल्दा ठुलोमा पढाउँदा बेलामा फाट्दै बोलिन्छ कि सरी मिस ल ठिक छ के बुझेन भन त म फेरि बुझाइदिन्छु क्लियर नआएको भए एन्जिला सिलिपिया भन त कुन कुरा बुझेन भन्छ म फेरि बुझाइदिन्छु क्लियर नआएको भए रेस्ट हुनु गरा त
हेलो श्रीतिका अन्जिला अर्का नबुझेको छ कि बुझिरहेको छ ल ठिक छ कहाँ डिस्टर्बेन्स आयो भने त बुझिन भने मलाई भन ल ओके यो पनि बुझेँ ल अब हेर ल मैले के पढाउन खोजेको भने एंगल बिट्विन टु लाइन्स के हुन्छ भन त एबी इक्वल्स टु अब के हुन्छ प्लस माइनस 2 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस ab अपन a प्लस b हुन्छ ल अब चाहिँ अघि अघिल्लो के स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ के थियो मेरो tan थीटा स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ के थियो tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 डट m2 थियो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ तर अब हेर त एंगल बिट्विन टु लाइन्स अब मेरो होमोजेनियस इक्वेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ त tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 यो चाहिँ हुँदो रहेछ ल यो चाहिँ केमा थियो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ यो थियो ठीक छ नजुक्कै ल अब हेर त तिमीहरूले आउँछ नि के इक्वेसन कम्पेयरिङ गरेर एस निकाल्न त्यसपछि ए निकाल्न बी निकाल्न आउँछ नि डाउट छ छैन भन त इक्वेसनलाई इक्वेटिङ गरेर एस निकाल्न ए निकाल्न बी निकाल्न आउँछ नि डाउट छ कि छैन भन त डाउट छ भनेर क्वेसन गरौँ क्लियर हुन्छ आउँछ नि है सबलाई डाउट छैन है ठीक छ ओके सबले आउँछ 1 2 3 4 5 कति रियल एन्ड डिस्टिङको भनिदिनु सर क्लियर भयो भने ठिक छ हेरेर किन रियल एन्ड डिस्टिङको केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेरि भन्दैन ए तिम्रो h स्क्वायर चाहिँ ab भन्दा ग्रेटर भयो भन्न खोजेको a र b को प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ तिम्रो h स्क्वायर ग्रेटर भयो त्यसैले मैले एउटा इक्वेसन बनाउँदा कस्तो खालको इक्वेसन दिए जस्तै एउटा ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2x छ एउटा इक्वेसन छ हो अब हेर त यदि मैले यहाँ h को भ्यालु निकाल्छु हो h को भ्यालु निकाल h को स्क्वायर गर्दा चाहिँ यसको प्रोडक्ट चाहिँ ab को प्रोडक्ट भन्दा धेरै आयो भने मेरो कस्तो हुँदो रहेछ त्यो केस रियल एन्ड डिस्टिङ हुँदो रहेछ कि अब कहिले इक्वेसन कसरी आउन सक्छ भने एउटा होमोजेनियस इक्वेसन दियो यसरी यहाँबाट होमोजेनियस इक्वेसन दियो त्यो होमोजेनियस इक्वेसनलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोध्यो हो अब अप्सन 1 मा हुन्छ परपेन्डिकुलर सोध्यो अप्सन बी मा हुन्छ प्यारलल सोध्यो अप्सन सी मा हुन्छ रियल एन्ड डिस्टिङ सोध्यो हो रियल एन्ड डिस्टिङ सोध्यो अब तिमीले चेक गर्दै जान्छौ के छ भने चेक गर्दै जान्छौ परपेन्डिकुलर चेक गर्नका लागि अघि सिकाएको चाहिँ चेक गर्छौ प्यारलल चेक गर्नका लागि अघि सिकाएको परपेन्डिकुलर चेक गर्नका लागि के गर्छौ a + b = 0 चेक गर्छौ त्यो गर्दा नि यो भएन 0 आएन परपेन्डिकुलर अनि प्यारलल चेक गर्ने कसरी h स्क्वायर = ab यो गर्दा पनि यो भ्यालु h स्क्वायर र ab इक्वल आएन भने त अब हेर त अब रियल एन्ड डिस्टिङ कसरी चेक गर्छौ यदि h स्क्वायर चाहिँ ab भन्दा धेरै भयो भने के हुँदो रहेछ रियल एन्ड डिस्टिङ हुँदो रहेछ यदि h को स्क्वायर गर्ने बेलामा चाहिँ ab को प्रोडक्ट भन्दा धेरै आयो भने चाहिँ रियल एन्ड डिस्टिङमा टिक लगाउनु पर्यो रियल एन्ड डिस्टिङ त्यस्तो हुँदो रहेछ बुझ्यौ किन बुझ्यौ ओके ठीक छ ओके देन अरु क्वेशन गरौँ है त त्यसपछि त्यो पनि भयो त्यो पनि गराएँ त्यो पनि गराएँ गला बाँकी हेर्छु मैले बाँकी छैन जस्तो लाग्छ ओके ठिक छ एउटा क्वेसन गरौँ है त कुन गर्छु सबै जान्ने जस्तो सहिले क्वेसन छ मिलाइहाल्छ जस्तो लाग्छ सजिलो क्वेसन छ सजिलो क्वेसन गरौँ न त्यो गाह्रो छैन ल मिलाइहाल्छ ल गर त क्वेसन म भनिदिन्छु ल what value of k what value of k what value of k when lines mid gara just divide plus 7 is equals to 0 and ax plus 2y equals to 4 are perpendicular to each other गर्दा सजिलो छ अप्सन ए मा लेख 3/2 अप्सन बी मा लेख -3 अप्सन सी मा लेख 1/3 अप्सन डी मा लेख 3
3 के -3 -3 हैन होला -3 होला सबै भन सबै आन्सर भन च्याट बक्समा लेख्न अल्छी नगर न सबै बुझ्यो भने बुझ्छु नि मैले पनि -3 ओके ठीक छ -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जाने मात्र बुझ्यो बी ओके ठीक छ गरेर सबले लाइन नगरेको कसरी गर्ने हेर है क्वेशनलाई find the value of k when the lines are perpendicular to each other भनेको छ perpendicular हुने केस के छैमा भन त ए होमोजिनियस इक्वेसन हैन नि फेरि यो यो a हेर त यो इक्वेसन कुन फर्ममा छ हेर त a1x b1y c को फर्ममा छ भनेपछि होमोजिनियस इक्वेसन हैन भनेर बुझ्नु पर्यो कसैले चाहिँ भन्नु सरले फेरि होमोजिनियस इक्वेसन हो भनेर अनि यस निक्लिँदैन अनि फेरि चाहियो त गर्न सक्दैन नगर्नु ल अब हेर त परपेंडिकुलर छ भने कन्डिसन दिएको छ परपेंडिकुलर को लागि केस के थियो मेरो m1 * m2 = -1 थियो अब मैले m1 निकाल्छु यहाँबाट m1 कसरी निकाल्छु -2 / 3 गरेर m1 निकाल्छु अब इन्टु m2 कसरी निकाल्छु -k/2 गरेर m2 निकाल्छु -1 छ अब यो सल्भ गरेर इनिसियल भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छ यति गरेर अनि सोल्युसन चाहिँ आफै गर अरु सेक्सनमा भएको चाहिँ मैले सल्भ पुरै गरिदिन्थे यहाँले तिमीले जान्ने पनि छ साइन्स पनि पढ्ने छ भनेपछि सल्भ गरिदिनु भएन फेरि तिमीले बिग्रिन्छौ सबै सल्भ गरिदिनु भने तिमीले के गर्ने ठीक छ त्यसपछि क्वेशन हेर मैले के छ त क्वेशन गरौँ त सर त अस्ति मैले एउटा क्वेशन छुटाएको अस्ति एउटा कुरा भन्नु मैले छुटाएको छु सेटमा सेटको एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो गर है त कसले मिलाउँछ मिलाउनलाई मेरो तर्फबाट पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ ल एउटा क्वेशनलाई सेटको ल अस्ति एउटा छुटाएको थिएँ मेरो नयाँ प्रकारहरु त्यस्तो छैन त परपेंडिकुलर डिस्टेन्स भन्ने अघि लेखाइदिएको थिएँ मैले इम्पोर्टेन्ट भनेर त्यो हो अनि अब इम्पोर्टेन्ट स्किलाइमा छैन त्यो नर्मली छ होला त्यो नर्मली छ स्किलाइमा छैन इलेभेन ए कन्सेप्ट मात्रै हेर्छु र क्वेशन हेर्नु ल सेटको अहिले आउट अफ द कन्टेक्स्ट होइन म एउटा क्वेशन छुटाएको छ कि फेरि अहिले सम्झेको बेला गराइदिन्छु न त बिगान ल ओके इम्पोर्टेन्ट क्वेशन ल के गर्छौ त Honest answer. 4 option 1 4 सब डाइरेक्ट छ ओ माय गॉड आई भने सबले 1 4 सबले 4 भनेछ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो त एन्सर नहोला नि साथीहरु यो चाहिँ सहिले सबले मेरो साइन्स भगेर पनि किन गराउँथ्यो होला र हैन र त्यस्तो झ्याट्ट हेर्ने बेलामै एन्सर भएको बेलामा किन गराउँथ्यो होला र भन त ओ के भयो यहाँ गुगल आयो है ल हेर्ला कसरी गर्ने अब यता हेर त यता हेर ल मैंने दुईटा फिगर बनाए नि हेर त एउटा फिगर 1 बनाए अर्को फिगर 2 बनाए र मलाई भन्दै यो दुईटामा डिफरेन्स के छ भन्नु पहिला
यो 1 र 2 मा डिफरेन्स के छ भन त भन त पहिला मलाई यो त्यो क्वेशन छोड म पछि बुझाउँछु पहिले यो बुझ त यो 1 र फिगर 1 र फिगर 2 मा के छ सुरुको फिगरमा 1 पनि पर्यो अनि तर सेकेन्डको फिगरमा 1 परेर 1 परेन हो फर्स्ट फिगरमा 1 पनि पर्यो किनकि यहाँ 1 मा डार्क सर्कल छ अनि डार्क सर्कल भनेको आँखामा डार्क सर्कल है अनि सेकेन्ड फिगरमा हेर त सेकेन्ड फिगरमा डार्क छैन भनेपछि एमा 1 एमा 1 पर्यो एमा 1 पर्यो जस्तै अब यहाँ माथि क्वेशनमा नि हेर सेटमा यदि मैले त्यो यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ है यसरी क्लोज ब्राकेटले रिप्रेजेन्ट गरेको छ है क्लोज ब्राकेट भन्छ यसले यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यो पर्छ भन्न खोजेको के अरे पर्छ भन्न खोजेको यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने के अरे पर्दैन भन्न खोजेको के अरे पर्दैन भन्न खोजेको जस्तै हेर त अप्सन इफ a is equals to 1 भनेर बिग ब्राकेट दिएको छ भनेपछि यसमा 1 पर्छ 2 पनि पर्छ 3 पर्छ 4 भनेर फेरि यहाँ त्यस्तो ब्राकेट दिएको छ भनेपछि यहाँ 4 पर्दैन भनेको है यहाँ 4 पर्दैन भनेको अब हेर बीमा के छ 4 छ 5 छ 6 छ 7 छ अनि हेर त यस्तो ब्राकेट छ भनेपछि यहाँ b पर्छ भनेको अब हेर त a इन्टरसेक्सन b निकाल भनेको छ अब हेर त यहाँ 4 पर्दैन यहाँ 4 पर्छ भनेपछि a इन्टरसेक्सन b 4 भयो त गाइस भन त 4 भयो त गाइस भन्नुस् त भयो त 4 भएन भने चाहिँ कुनै पनि a इन्टरसेक्सन b कति पनि भएन इन्टिजर छ भने अप्सन सी विल बी राइट आन्सर ठीक छ बुझ्यो ब्राकेटको कुरा मैले पढाउन छुटाएको छु के कुरा बुझ्नुभयो सेटमा यस सर सी को यो फाइ र कर्ली ब्राकेट सँगै राख्न पाइन्छ र होला फाइ र कर्ली ब्राकेट भित्र फाइ हुन्छ र सी मा अप्सन ए मा हजुर फाइ मात्र हुन्छ होला यस्तो गरेर यस्तो गरेर पनि भयो न त अनि के गर्दैन हुन्छ तर यस्तो गरेर पाइन्छ होला सायद पाइन्छ यस्तो गर्न नि यस्तो गरेर पनि अथवा यस्तो गरेर पनि ठीक छ फाइल भित्र फाइल लेख्ने अनि भित्र मात्र हो यस ठीक छ बुझेन अमित यता हेर त तिम्रो सिम्पल सेटमा दिएको क्वेसन हेर्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है यसो तिम्रो सिम्पल यस्तो छ कि त्यो बिग ब्राकेट छ कि स्मल ब्राकेट छ भनेर हेर्नुपर्छ कि अब हेर त त्यो बिग ब्राकेट छ भने त्यो पर्छ भन्न खोजेको बुझेको इन्क्लुड छ भन्न खोजेको यो छ भने त्यो इन्क्लुड छैन भन्न खोजेको त्यसको ब्राकेट छ बिग ब्राकेट छ भने त्यो इन्क्लुड छ भन्न खोजेको अनि तिम्रो यो ब्राकेट छ भने इन्क्लुड छैन भन्न खोजेको के अब हेर त 1 2 3 4 मा 4 को पछाडि यस्तो ब्राकेट लगाएको छ भनेपछि 4 इन्क्लुड छैन भनेको यहाँ 4 छैन भनेको अब हेर त बीमा यस्तो लगाएको छ भने बीमा 4 छ भनेको अब एन्टिसेक्सन बीमा त 4 भयो त मेरो आन्सर भएन नि इम्टी ब्राकेट इम्टी भयो नि त क्लियर छ बुझ्यो त्यसरी आउँछ र क्वेशन जो दिखता है होता नहीं जो होता है वो दिखता है ठीक छ ए अस्ति एउटा क्वेसन गर्न बाँकी थियो ठिक छ हामी कोर्डिनेट ज्योमेट्रीमै जाउँ है त यस्ता क्वेसन तपाईँले पुरा गर्ने बेला म गराइहाल्छु नि ल त्यसको टेन्सन नगर क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्ने छुट्टै क्लास चलाउँला यो छिटो क्लास चलाउँ भने ल यो पनि पढ्यो अब हेर त म कहाँ जाउँ त अब त्यो पनि सक्यो भने चाहिँ के गरौँ त सर्टमा जाउँ यस्तो गर्न न नत्र सुनला एउटा डाउट क्वेसन आछ यस्तो गर्दा यसरी छोड्दिने भयो इम्टी ब्राकेट भयो नत्र यसलाई यता यसरी छोड्ला त्यसै यो नलागिकन छोड्दा पहिला ठिक छ भयो न सर्टमा गए त म अहिले भन्न खोजेको कन्सेप्ट बुझ न त्यो मेरो टाइपिङ मिस्टेक भयो ठिक छ ओके ल सर्टमा जाउँ है त सर्कल बनाउन आउँदैन नि फिगर बनाउन आउँदैन जस्ट बुझ भन्न खोजेको ल सर्कलमा जाउँ ल त मलाई भन त इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर एट ओरिजिन ल हेर ल ब्राकेट टेबल बनाइदिन्छ सेन्टर इक्वेसन यदि तिम्रो सेन्टर चाहिँ 0,0 छ भने ओरिजिनमा सेन्टर छ भने तिमी के हुन्छ इक्वेसन त x square plus y square equals to r square
हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर इक्वेसन हो है यदि म सेन्टरको सर्कल चाहिँ हामी सर्कलको सेन्टर चाहिँ ओरिजिनमा छ भनेको 0 मा 0 मा छ भने तिम्रो सर्कलको इक्वेसन के हुँदो रहेछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर 1 नम्बरमा अब 2 नम्बरमा हेर त यदि एक सर्कलको इक्वेसन चाहिँ के सेन्टर चाहिँ h के छ भने के हुन्छ होला भन्दा h के छ भने के हुन्छ होला x minus h को whole square plus y minus k को whole square equals to r square plus y minus k को whole square is equals to r square. So यो y कसरी भयो भनेर धेरै सोधेको थियो मलाई अघि यहाँ फिजिकल क्लासमा पनि यो किन y भयो थाहा छ याक भन्ने थाहा छ मलाई याक याकको अगाडिको सिम यस्तै हुन्छ लामो y यस्तो लेखेको मैले y होला ठिक छ यदि तिम्रो सेन्टर चाहिँ s के भयो भने के हुँदो रहेछ त्यो इक्वेसन x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर हुन्छ अब हेर त जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल के होला त मैले भन्दा मैले जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल x square plus y square plus x square plus y square minus 2hx minus 2ky plus h square plus t square minus r square plus 2fy plus c equals to 0 बुझ्यौ जेनरल इक्वेसन सर्कल चाहिँ यो हुन्छ अब तिमीले कहिले कसरी सोध्छौ the 2hx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy 2gx बुझिन के भने 2hx हुँदैन ए यो 2gx प्लस 2f ए नै हो या छैन ठीक छ हेर त जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल तिमीले दियो भने जेनरल इक्वेसन सर्कल के हुँदो रहेछ त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 दिनु रहेछ अब तिमीले कहिले इक्वेसन कसरी सोध्छ भने यसरी जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल दिन्छ अनि तिमीले के सोध्छ भने सेन्टर निकाल भन्छ सेन्टर यसको सेन्टर निकाल भन्छ यो चाहिँ मेरो आईबी मा चाहिँ सोधेको थियो र मैले बिगारेको थिएँ सेन्टर निकाल भन्छ सेन्टर निकाल्नलाई तिमीसँग फर्मुला के छ थाहा छ -g -f gl -g -f मैले बिगारेको थिएँ सेन्टर यही क्वेसन आएको थियो आईबी मा मैले चाहिँ -g -f को ठाउँमा चाहिँ -gf मात्र बिगारेछु ठीक छ नबुझ नबिगार्नु ल यो मैले चाहिँ बिगारेको थिएँ अब तिमीले इक्वेसन अफ सर्कल यसरी दियो अनि त्यसको सेन्टर निकाल भनेपछि तिमीले के हुन्छ सेन्टर निकाल्ने फर्मुला -g -f हुँदो रहेछ अब रेडियस निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन रेडियस कसरी निकाल्छौ root under g square plus f square minus c को whole square होल स्क्वायर हैन राजा स्क्वायर होइन c को होइन त्यो whole square हो रे ठीक छ सबैको स्क्वायर c स्क्वायर हैन होला होइन होइन c square होइन त c स्क्वायर हैन ठीक छ सबैको अन्डर रुट भन्न खोजे हालन बुझ्यौ सेन्टर निकाल्ने फर्मुला रेडियस निकाल्ने फर्मुला बुझ्यौ यस सर विवेकलाई के भयो पुरै सेम के भएन जे विवेक के भयो विवेक गौतम ठीक छ बुझ्नु भने अब सेन्टर निकाल्ने फर्मुलाहरु बुझ्यौ विवेकलाई के भयो किन सिरियस भयो विवेक चाहिँ विवेकको x को भ्यालु निक्लेन ठीक छ सर आको पनि बिर्सिन भयो भने बुझिन भन्नाले ए x को आको पनि बिर्स्यौ ल ठीक छ बुझ्यौ नि सेन्टर त्यो दुईटा इक्वेसन है सेन्टर चाहिँ 0 कमा के भयो भने के हुन्छ s कमा के भयो भने के हुन्छ त्यसपछि जेनरल इक्वेसनबाट h के निकाल्ने आई मिन 0 f निकाल्ने के भन्छ सेन्टर निकाल्ने अनि रेडियस निकाल्न बुझ्यौ ठीक छ हो अब हेर ल तिमीलाई पहिले कसरी सोध्छ भने यो लेख त ल ठीक छ बेला रमाइलो पनि गर्नुपर्छ त्यसपछि के गर्छ द इक्वेसन अफ सर्कल which is with its end of diameter at x1 comma y1 and x2 comma y2 and x2 comma y2 is the one explain the equation of circle which is end of diameter at x1 comma y1 x2 comma y2 यसको सर्कल भयो यसको डायमिटर एउटा यहाँ x1 y1 छ यहाँ x2 y2 छ डायमिटर अब मलाई भनेको इक्वेसन के हुन्छ गाइस थाहा छ कसैलाई x minus x1 x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equals to 0 y minus y1 and y minus y2 equals to 0 ठीक छ सब ट्यालेन्ट छ ल ठीक छ
Yes, sir. ठिक छ रमाइलो भएको थियो त लाग्छ नि पढ्ने बेलामा बुझेछ नि फर्मुलाहरू ओके मेटाइदिएँ ल मैले झ्याउ लाग्छ भने भन कसरी बोल्दै बोल्दैन फेरि छैन सर ल ठिक छ ठिक छ हेर्दा अब इक्वेसन सर्कल यो पनि बुझ्यो लेख्दै जाऊ ल फर्मुलाहरू मैले लेखेँ 5 नम्बर लेख्दा चाहिँ सर्कलको अब मानव सेन्टर चाहिँ याद के भयो अरे है इक्वेसन सर्कल विथ सेन्टर चाहिँ याद के भयो एन्ड टचिङ एक्स एक्सिस एन्ड टचिङ एक्स लाइ छोड्यो है टचिङ एक्स एक्सिस है भन्दैछ फर्मुला के हुन्छ x minus x whole square plus y minus k whole square is equals to A square. K square. a square ल अब सेन्टर चाहिँ के छ s के छ सेन्टर के छ s के छ टचिङ के टचिङ y axis के हुन्छ भन न अब x minus x को whole square plus y minus k को whole square is equals to यहाँ के हुन्छ h square h square H square. हेर्दा x एक्सिसलाई टच गर्ने बेलामा यहाँ के हुन्थ्यो x को y तिरको चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ y एक्सिसलाई टच गर्ने बेलामा के हुँदो रहेछ त्यो x तिरको x पछि जे छ नि यहाँको त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ सेम हुँदो रहेछ त्यसले सम्झ ल छुट्यो भने चाहिँ नझुकिन i इक्वल्स टु के यहाँ गरे नि भयो ठीक छ अब आइता हेर त सेन्टर चाहिँ तिम्रो यस के छ यो सेन्टर यस के छ अनि टचिङ बोथ एक्स हेर ल and touching both x अब हेर्दा सेन्टर एक्स सर्कल पढायो सर्कल इन्डिक्स हाइडर बोलायो अब हेर त सर y के y जस्तो गरी लेख्न अरे कि y जस्तो भएन त y जस्तै हो नि हेर्दा ए भएन ल वेट ल y भयो यो y भयो बुझ ल अब हेर त सेन्टर यस के छ अनि त्यसपछि दुईटा एक्सिसलाई छोएको छ भने के हुन्छ भन त सेन्टर यस के छ अनि दुईटा एक्सिसलाई छोएको छ भने के हुँदो रहेछ यस इक्वल्स टु r इक्वल्स टु के हुन्छ हो s इक्वल्स टु r इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दा यसको इक्वेसन कस्तो हुँदो रहेछ x minus x whole square plus y minus x whole square अथवा h square ठीक छ गाइस Sir. yes sir टाइम भयो ल आज यति गरौँ त एकछिन चाहिँ याद राखिराख ल त्यसको भोलि चाहिँ यहाँ गर्दा ठीक छ ओके थ्यांक यू तुम्हारो च्याटमा के छ ठीक छ पढाइको कुरा चाहिँ बुझ ल आज पढाएको बुझ्यो सबजनाले भन्दा yes sir Yes, sir. yes sir फर्मुलाहरु चाहिँ घर गएर यसो रिभिजन गर्नु ल हामी घर त घरै छौ भनेपछि ब्रेक सुत्नु नभए अथवा फेरि टाइममा चाहिँ रिभिजन गर्नु ल के पढ्यो भनेर चाहिँ फेरि आज बिर्सिन्छ आज पढेको भोलि बिर्सिन्छ ल ओके थ्यांक यू बाइ Bye bye, sir.
Hello, good morning. फिजिक्समा हामीले कहाँ सुरु गरेका थियौँ भने यसो लास्टमा यो गरेका थियौँ भनेर भनिदिनुहोस् न। लास्टमा के पढाएको थियौँ हामीले यसो मलाई भन्नुहोस्। गुड मर्निङ एभ्रिवान। ओके, थर्मोमिटरसम्म हामीले गरेका थियौँ भनेको। ओके, ल आज लेख्नुहोस् तपाईँको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। Specific heat capacity and the latent heat capacity भनौँ, and the latent heat capacity. यसमा हामीले एउटा फ्लो चार्ट सम्झिनु पर्छ। त्यो फ्लो चार्टबाट धेरैवटा न्युमेरिकलहरु सोध्छ तपाईहरुलाई। हेर्दै जाउँ है त। अब स्पेसिफिक हिट भनेको कुनै पनि सब्स्टेन्सको, कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्स छ, यो सब्स्टेन्स मानौ इनिशियली θ1 डिग्री सेल्सियसमा छ। अब यसको टेम्परेचरलाई मैले चेन्ज गरेर यो सेम बडीको टेम्परेचर θ2 डिग्री सेल्सियस मैले बनाउनु पर्यो। विदाउट चेन्जिङ इट्स स्टेट। मानौ यो सुरुमा आइस छ, त यो हिट गरिसकेपछि नि अथवा हामीले हिटै दिने हो, हिट गरिसकेपछि नि यो आइसै भयो। स्टेट सेम छ, यो केसमा के भइरहेछ त? स्टेट सेम, टेम्परेचर चेन्जेस। टेम्परेचर यसमा के भएको छ? चेन्ज भएको छ। टेम्परेचर चेन्जेस। यति बेलामा यो प्रोपोर्सनालिटीको भ्यालु जुन युज हुन्छ त्यसलाई हामी स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्छौँ र यसको फर्मुला Q = ms del थीटा हुन्छ। अब यहाँबाट s भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो, त Q by m del थीटा भयो। if m = 1 त चेन्ज इन टेम्परेचर del थीटा पनि 1 नै भयो भने हैन, यो 1 ग्राम मानौ, यो 1 डिग्री सेल्सियसको चेन्ज छ। त्यति बेला s केसँग बराबर भयो त? Q सँग। त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीलाई हामी डिफाइन गर्दाखेरि द अमाउन्ट अफ हिट भन्छौँ। Q भनेको अमाउन्ट अफ हिट हो नि त। द अमाउन्ट अफ हिट required, the amount of heat required to change the temperature of unit mass of a substance, by 1 degree Celsius is called specific heat capacity. सिम्पल छ, सम्झिन हेर्नुस् न। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कतिजना युज हुँदैन सर? जति बेला कुनै पनि सब्स्टेन्सको
स्टेट सेम हुँदा हुँदै टेम्परेचर चेन्ज भयो स्टेट सेम राखेर टेम्परेचर चेन्ज भयो भने त्यति बेला स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिफाइन हुने रहेछ र यो डिफाइन गर्नको लागि हामीले कसरी डिफाइन गरेको इट इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट यो q सँग बराबर छ नि त अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर अफ युनिट मास अफ द सब्स्टेन्स बाइ 1 डिग्री सेल्सियस युनिट मास भनेको m को भ्यालु 1 छ भनेको बाइ 1 डिग्री सेल्सियस भनेको हामीले ग्रामको सट्टा केजी लेख्दा हुन्छ भन्नुभएको छ जनरली हामी यो हिट चेन्ज हिट एक्सचेन्ज चाहिँ सबै सीपीएस मै क्याल्कुलेट गर्छौं एसआई को भ्यालुहरु ठुलो हुन्छ आइपछि हामी किन त्यस्तो गर्छौं भनेर भनौँला केजी लेख्दा पनि हुन्छ नहुने होइन तर केजी लेख्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको भ्यालु डिफरेन्ट आउँछ ग्राम लेख्दाखेरि डिफरेन्ट आउँछ है र फर्मुला पनि थाहा भइहाल्यो q = के छ ms del थीटा ms यो हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अब यसलाई ल्याटेन्ट हिट क्यापेसिटी पढ्दाखेरि ठ्याक्कै हामी के रहेछ कुरा भनेर यहाँ बुझ्छौँ यसमा के सोध्नु छ भने सोध्नुस् स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा के सोध्नु छ हेरिरहने 40 थर्मोमिटरको फर्मुला यसो हेरिरहनुस् धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन यसो पढ्नु है त यहाँसम्म बुझ्नु भयो कुरा ट्रायंगल जस्तो सिम्बललाई हामी यो डेल्टा हो यसलाई डेल्टा हो यसलाई पढ्दाखेरि डेल थीटा भनेर भन्नु भयो दिस इज डेल्टा ओके डेल्टा ट्रायंगलले चेन्जलाई डिनोट गर्छ डेल्टा हो त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी स्टेट सेम हुँदा टेम्परेचर चेन्ज भयो भने त्यतिबेला स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिफाइन हुँदो रहेछ एउटा कुरा र फर्मुला q = ms del थीटा भइहाल्यो अब ल्याटेन्ट हिट भइहाल्छ है ल्याटेन्ट हिट पढ्दा ठ्याक्कै कुरा गर्न बुझिहाल्नुहुन्छ ल्याटेन्ट हिट क्यापेसिटी ल्याटेन्ट हिट क्यापेसिटी त यो एउटा सब्स्टेन्स हो यो जस्तै मानौ यसको टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस छ इनिशियली र यो आइसमा छ यसको स्टेट के छ रे आइस अब यसलाई मैले हिट दिएँ यो चाहिँ हिट गरेको है हिटको सिम्बल पनि ट्रायंगलै हुन्छ यस्तो एरोको पनि हिट यस्तो ट्रायंगल राख्यो भने हिट गरेको हो भन्ने बुझिन्छ यो केमिस्ट्रीको सिम्बल हो अब यो आइसलाई मैले हिट गरेर यसको टेम्परेचर बढाएर मानौ यो टेम्परेचर थीटा 1 नै राखेँ टेम्परेचर चेन्ज गरिन र यसको स्टेट चाहिँ आइसबाट वाटरमा कन्भर्ट भयो टेम्परेचर थीटा 1 नै छ हिट गर्दाखेरि पनि टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन तर के चेन्ज भएको छ त स्टेट चेन्ज भएको छ आइसमा थियो वाटरमा गयो यसरी स्टेट चेन्ज हुँदा स्टेट चेन्जेस अनि टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट यस्तो केसमा चाहिँ हामी ल्याटेन्ट हिट युज गर्छौँ q = ml भनिन्छ है ल्याटेन्ट हिटलाई एलिटेट गर्ने l को फर्मुला के हो q/m it is the amount of heat required to change the state of a substance without changing its temperature is called latent heat. स्थान के भन्दछौं latent heat capacity latent heat capacity भनिदो रहेछ ओके अब सोध्नुस् के सोध्नु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दुई तीनटा सब्स्टेन्सको याद गर्नुपर्छ म भन्दै जान्छु तपाईहरुलाई याद भइहाल्छ ठीक छ यो डेफिनेसन बुझ्नु होला ल्याटेन्ट हिटको दुईटा भ्यालु याद गर्नुपर्छ है आइसबाट वाटरमा जाँदाखेरि ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन युज हुन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन यसको दुईटा टाइप्स हुन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन कति बेला युज गरिने ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन जति आइसबाट वाटरमा गयो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन 80 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ यसको भ्यालु याद गर्नुस्
कति रे 80 क्यालोरी पर ग्राम अनि अब यो वाटरलाई मैले हिट गरेर मानौ स्टिममा पुर्याएँ हैन स्टिममा लगे यहाँ थीटा 1 थियो यसको टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस बस्नु पर्यो वाटर केमा गयो स्टिममा स्टेट चेन्ज भएको छ यति बेला ल्याटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन युज हुन्छ भ्यापोराइजेसन यसको भ्यालु 540 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ 540 है यो कुरा ख्याल गर्नु 540 क्यालोरी पर ग्राम अब अहिले पढेको कुरालाई समराइज गरौँ है त अहिलेसम्म म पढेको कुरालाई म समराइज गर्छु सबै है त सुरुदेखि ल फर्स्टमा जाउँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी specific heat capacity कति बेला युज हुने यो का फर्मुलाबाट थाहा हुन्छ ms डेल्टा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो किन टेम्परेचर चेन्ज भएको छ भने स्टेट सेम बस्नुपर्छ एकैचोटि स्टेटमा टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन यो फेज चेन्ज अफ फेजको प्रिन्सिपल हो है एकचोटि टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ अर्कोचोटि त्यसको स्टेट त के गर्छ ms डेल्टा छ हिट चेन्ज भयो टेम्परेचरको भ्यालु चेन्ज भयो भने त्यति बेला क्यू प्लस ms डेल्टा लाग्छ र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी युज हुन्छ यसमा दुईटा भ्यालु याद गर्ने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइस 0.5 क्यालोरी पर ग्राम per degree Celsius 0.5 सबै सिरियसमा इजी छ के यसको भ्यालु एसआईमा भन्यो भने 2100 हुन्छ जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस अथवा पर डिग्री केल्भिन हुन्छ है अर्को भ्यालु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर याद गर्नुपर्छ त यसको भ्यालु 1 हुन्छ 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस तर यही भ्यालुलाई मैले एसआईमा भने यो कति हुन्छ 4200 जुल पर केजी पर डिग्री केल्भिन लेखौँ अथवा पर डिग्री सेल्सियस लेख्नुहोस् केही फरक पर्दैन त्यसले वाटरको स्पेसिफिक हिट कति हुन्छ 4200 यो हाईएस्ट हो हामीसँग अवेलेबल सब्स्टेन्सको हाईएस्ट स्पेसिफिक हिट वाटरको हुन्छ त्यही भएर वाटरलाई रेडिएटरमा युज गरिन्छ गाडीको रेडिएटर तात्यो भने पानी खनाइन्छ नि किन खनाइन्छ त भन्दा त्यसले लार्ज अमाउन्ट अफ हिट लिन सक्दो रहेछ 1 केजी वाटर त्यो रेडिएटरमा राख्यो भने त्यसले 4200 जुल चाहिने एनर्जी के गर्दो रहेछ एब्जर्ब गर्दो रहेछ ओके त हामी त्यसमा मैले भनेको हरेक टिचर एभ्री कुराहरु चाहिँ एमसीक्यूमा देख्न पाउनुहुन्छ है सुन्नुहोस् यसमा एसआईमा भ्यालु कति हुँदो रहेछ 4200 जुल पर केजी भनेको एक क्वार्टर तपाईले कुनै हिट भएको सब्स्टेन्समा खनाउनु भने त्यसले 4200 जुल हिट एब्जर्ब गर्दो रहेछ क्या त रेडिएटरमा युज हुने कारण यही नै हो स्पेसिफिक हिटको यति अब ल्याटेन्ट हिटको पनि यहाँ समराइज गरिहाल्छु म ल्याटेन्ट हिट क्यापेसिटी ल्याटेन्ट हिट क्यापेसिटी कति बेला युज हुँदो रहेछ त भन्दा जति बेला स्टेट चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट बस्छ क्या टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट त्यही भएर यो फर्मुलामा Q = ml मा कहीँ पनि डेल्टा थीटा छैन नि किनकि
टेम्परेचर चेन्जै हुँदैन। त यो ल्याटिन हिटको दुईटा टाइप रहेछ, एउटा ल्याटिन हिट अफ फ्युजन, अर्को ल्याटिन हिट अफ भ्यापोराइजेसन। ल्याटिन हिट अफ भ्यापोराइजेसन फ्युजन कति बेला युज हुने, जति बेला आइस कन्भर्ट भयो वाटरमा त्यति बेला फ्युजन युज गर्ने। ल्याटिन हिट अफ आइस कति हुन्छ, ल्याटिन हिट अफ फ्युजन अफ आइस कति हुन्छ त 80 क्यालोरी पर ग्राम, याद गर्नुपर्छ है। ल्याटिन हिट अफ भ्यापोराइजेसन कति बेला वाटर छ, हिटिसकेपछि स्टिममा चेन्ज भयो अरे, बाफ बन्ने टेम्परेचर सेमै हुनु परिहाल्यो होइन। त्यति बेला ल्याटिन हिट अफ भ्यापोराइजेसन युज गर्ने। यसको भ्यालु 540 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ। त सिडिएसमा भ्यालुहरू सम्झिन इजी छ, त्यही भएर हामी यसलाई सबै सिडिएसमै सल्भ गर्छौँ, ग्राममै सल्भ गर्छौँ क्या, केजीमा लगिँदैन है। अब यसलाई न्युमेरिकलमा कसरी युज गर्ने हेरौँ। त क्यूको दुईटा फर्मुला भयो तपाईँहरूको अमाउन्ट अफ हिटको है, एउटा एमएस डेल थीटा, अर्को क्यू इक्वल्स टु एमएल। अब कति बेला एमएस डेल थीटा लाउने, कति बेला एमएल लाउने भन्ने कुरो थाहा पाउनुभयो भने तपाईँको न्युमेरिकल सकिहाल्यो। कसरी सोध्छ क्वेसन, क्याल्कुलेट द हिट रिक्वायर्ड, सुन्नुहोस् ल क्वेसन, क्याल्कुलेट द हिट रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 5 ग्राम of ice at minus 10 degrees Celsius to 5 grams of steam at 100 degrees Celsius. यस्तो क्वेसन सोध्यो, 5 ग्राम आइस छ अरे -10 डिग्रीमा, यसलाई कन्भर्ट गरेर स्टिम बनाउनु पर्यो 100 डिग्री सेल्सियसको भने त्यति बेला चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट हामीले त हिट गर्नुपर्छ, आइसलाई तताउनु पर्यो होइन। त्यो हिटको चाहिँ कति अमाउन्ट युज हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् भन्छ। अब यो कन्भर्जन वान स्टेप कन्भर्जन होइन, यसमा मल्टिपल स्टेप छ। कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा यो आइस छ 5 ग्राम छँदैछ -10 डिग्री सेल्सियसमा हो, यसलाई पहिला 0 डिग्री आइस बनाउनु पर्यो, किनकि आइसको लिमिटिङ टेम्परेचर त 0 डिग्री हो। 0 डिग्री आइस भयो, पुरा सिम्पल छ है। हेर्नुहोस् 5 ग्रामै छँदैछ मास आइस, त्यो आइसलाई छ टेम्परेचर चेन्ज भयो भनेपछि Q1 को यसमा चाहिने अमाउन्ट अफ हिटको फर्मुला के हुने भयो त, एमएस डेल थीटा। अब मास कति छ भन्नुहोस्, 5 ग्राम। स्पेसिफिक हिट वा आइसको युज गर्नु पर्यो, स्पेसिफिक हिट अफ आइस इज 0.5। डेल थीटा भनेको जहिले ठुलो माइनस सानो गर्ने, 0 माइनस -10 भनेको 10 भयो। त कति आयो Q1 को भ्यालु 25 क्यालोरी। 25 क्यालोरी हिट दियो भने -10 डिग्री सेल्सियसमा भएको आइस 0 डिग्रीमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। फर्स्टमा हामीलाई यहाँसम्म जानु छ। त सेकेन्ड स्टेप हेर्नुहोस्, सुरुमा मैले अहिले के चेन्ज गर्ने टेम्परेचर, अब स्टेट चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस अस्ताको त आइस त्यो वाटरमा लाने। एकचोटि स्टेट चेन्ज हुन्छ, अर्कोचोटि टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। अब यसमा टेम्परेचर चेन्ज छ, स्टेट चेन्ज भएको छ भनेपछि यसमा चाहिने हिट Q2 भनेको ml सँग बराबर भयो। एलमा फ्युजन राख्नु पर्यो, ल्याटिन हिट अफ फ्युजन। M 5 भइहाल्यो, ल्याटिन हिट अफ फ्युजन 80, अघि भर्खर याद गरेको 840 400 क्यालोरी Q2 भयो। अब अर्को स्टेपमा के चेन्ज गर्ने पाला आयो भन्नुहोस् त, यहाँ हामीले अघि टेम्परेचर चेन्ज गर्ने, त्यसपछि स्टेट गर्यो, अब फेरि टेम्परेचर वाटर एट 100 ल्याउनु पर्यो। लिमिटिङ टेम्परेचर 100 हो, यस पछाडि माथि भ्यापरमा जान्छ। तर टेम्परेचर चेन्ज भएको छ, स्टेट सेम छ, Q3 को फर्मुला के हुने भयो, एमएस डेल थीटा। मास 5 ग्राम छँदैछ, स्पेसिफिक हिट अफ वाटर इज 1, 100 माइनस 0 इज 100, यहाँ 500 भयो। अब लास्ट स्टेट चेन्ज गर्नु पर्यो, स्ट्रिममा पुग्यो 100 100 छ,
स्टिममा पुग्यो अब स्टेट चेन्ज भएको छ टेम्परेचर चेन्ज छ भने चाहिँ क्युको भनेको एमएलै भइहाल्यो अनि यहाँ वाटर स्टिममा गएको छ त भ्यापराइजेसन राख्न पर्छ मास 5 ग्राम ल्याटिनिट अफ भ्यापराइजेसन 540 यो कति हुन्छ 5 चौको 20 अनि 5 25 2 27 27 सय हुने भयो 2700 क्यालोरी अब यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा टोटल चाहिएको हामीलाई त टोटल कति हुने भयो त Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 सबैलाई जोडिदिनु 2700 र 500 ले 3200 3600 3650 25 यति क्यालोरी यसको एन्सर रहेछ अब तपाईहरुलाई यत्रो लामो सोध्दैन तपाईहरुलाई सिम्पल सोध्दा आयो -20 डिग्री सेल्सियसमा भएको आइसलाई 0 डिग्री आइसमा पुग्न कति चाहिन्छ भन्दा 25 अथवा अमाउन्ट अर्को दिएर हैन 5 को ठाउँमा 10 दिएर 2 दिएर यसैलाई सल्भ गर्नु अथवा 0 डिग्री वाटर 0 डिग्रीमा भएको वाटरलाई 100 डिग्रीमा पुर्याउनु पर्यो भने कति दिनुपर्छ भन्छ यसै गरी 100 नभनेर यहाँ अरु कुनै भन्यो भने यसै गरी गर्ने है 0 बाट 25 पुर्याउन कति भन्यो भने एमएसएल 25 - 0 गर्दिनु यसै गरी तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो फ्लो चार्ट तपाईहरुले जान्नुभयो भने धेरै कुराहरु जानिन्छ त केही सोध्नु छ भने अब सोध्नु सक्नुहुन्छ यो एमएल वाला चाहिँ स्टेट चेन्ज हुँदा टेम्परेचर चेन्ज नहुँदा एमएल युज गर्ने अब एमएल मा आइस वाटरमा गएको छ भने फ्युजन युज गर्ने 80 राख्ने वाटर स्ट्रिममा गएको छ भने भ्यापराइजेसन युज गर्ने ल्याटिनिट भ्यापराइजेसन युज गर्ने 540 राख्ने ओके अब फल्टी थर्मोमिटरको बारेमा अलिकति भनिदिनुस् न भन्नुभएको छ र हेरौँ है त फल्टी थर्मोमिटर फल्टी थर्मोमिटर अब नाम यसको क्लियर कुरा छ फल्टीलाई किन भन्यो भने यसले फल्ट देखाउँदो रहेछ जिन्दगीमा जसले गल्ती गरिरहन्छ त्यसलाई फल्टी भनियो बिहानको बानी गल्ती गरिरहन्छ भने जस्तो यो फल्टी छोरा जन्मेछ जस्तो फल्टी छोरी जन्मेछ भनेर बाबामाले भन्नुभयो भने यसलाई त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ त यहाँ दुईटा थर्मोमिटर छन् हेर्नुस् यो एउटा थर्मोमिटर समाइनौ This is one thermometer. र यसले कुनै सब्स्टेन्सको मैले टेम्परेचर मेजर गरेँ मेरो बडीकै टेम्परेचर नापी मानौ न हैन यो करेक्ट थर्मोमिटर छ यो चाहिँ यसले मानौ एक्स भ्यालु मेजर गर्यो एक्स भ्यालु यसले मेजर गर्यो अब यसले मेजर गरेको भ्यालु हो अर्को मैले एउटा फल्टी थर्मोमिटर लिएर फल्टी थर्मोमिटरले चाहिँ जहिले पनि फल्टी थर्मोमिटर यो कुनै थर्मोमिटर फल्स छ यसले डाटा गलत दियो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त अर्को थर्मोमिटरसँग कम्पेयर गरेर मात्रै थाहा हुन्छ त यो फल्टी थर्मोमिटर छ हैन सो बलमा हामी बोले भनौँ यो फल्टी छ त यसले सेम मैले अघि बडी टेम्परेचर नाप्दा करेक्टमा एक्स आइराख्यो यसमा वाइ आयो कतिको चाहिँ यसमा करेक्सन चाहिन्छ कतिको गल्ती रहेछ यो भनेर मैले नाप्ने निकाल्नु पर्यो भने पहिला सुरुमा योसँग कम्पेयर गर्ने एक्स माइनस यो थर्मोमिटरको लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ हामीले राख्नुपर्छ जस्तो हिजो सी माइनस 0 गर्दाखेरि सेल्सियस थर्मोमिटरको लोअर फिक्स पोइन्ट 0 हो नि त अनि डिभाइड बाइ अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट गर्ने जस्तो यसमा पनि हामीले डिभाइड बाइ 100 माइनस 0 गरेको सेल्सियसमा अब यो थर्मोमिटर सेल्सियसको छ भने त्यस अनुसार राख्ने लोअर फिक्स पोइन्ट 0 भयो अप्पर 100 भयो अथवा कुनमा छ हैन करेक्ट थर्मोमिटरको एउटा डाटा लियो र यो डाटालाई फल्टी थर्मोमिटरको डाटासँग कम्पेयर गर्ने फल्टीले त वाइ मेजर गरिराख्छ यो फल्टी थर्मोमिटर पनि लोअर फिक्स पोइन्ट त हुन्छ त्यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट त हुन्छ
अब तपाईँलाई न्युमेरिकलमा क्वेसन सोध्यो भने सोध्न त यसबाट सोध्दैन तपाईँहरूले डिस्कोर्समा होइन सोध्यो नि एक घन्टा मात्रै सोध्ने हो अदरवाइज करेक्टेड भ्यालु दिन्छ अनि यो सेल्सियस स्केल हो भन्छ अथवा फरेनहाइट स्केल भन्छ लोवर फिक्स पोइन्ट अप्पर फिक्स पोइन्ट तपाईँहरूले आफै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ अनि फल्टी थर्मोमिटरको चाहिँ कति छ यो डाटा गलत भएको डाटा कति रहेछ भनेर सोध्छ वाइको भ्यालु निकाल्न सोध्छ वाइको भ्यालु निकाल्दाखेरि त्यो थर्मोमिटरको लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट दिइहाल्छ र यो फार्मुला युज गर्नुहोस् कुराकानी मिलेको कतिको रिडिङ फल्छ र त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ है त अरू केही ओके पढ्नुहोस् है डेली क्लासमा आउनुहोस् क्लासमा बस्नुहोस् केही नबुझे पनि क्लासमा बस्ने पुरा फुल टाइम बस्ने बानी गर्नुपर्छ अहिले हेरिराख्नुभयो भने यो चिजसँग युज टु हुनुभयो भने पछि टिचरहरूले भन्दाखेरि एकैचोटिमा बुझिन्छ कलेजमा पढ्ने चिज हो नि त यो त्यही भएर ए बुझिँदैन भन्ने नसोच्ने आउने चौतारीमा बसेर भए पनि आउने घरको रेलिङमा झुन्डेर भए पनि आउने डाटा लिएर आउने वाइफाई हुने वाइफाईमा आउने बस्ने गर्छु नि त्यस्तो गर्नुपर्छ ल अब एउटा क्वेसन गरौँ है र अघि जुन मैले पढाएँ त्यसको तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन दिन्छु बुक जोसँग छ क्वेसन नम्बर 80 फेरि पेज नम्बर 88 को क्वेसन नम्बर 13 हो है त यो बुक हुनेलाई क्वेसन म यहाँ लेखिहाल्छु नहुनेलाई क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ सल्भ गर्नुपर्छ एमसिक्यू भनेको फिजिक्समा त मोस्ट अफ द एमसिक्यूजहरु सल्भ गरेर एन्सर निकाल्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनै मात्रै फ्याक्चुअल हुन्छ क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ heat required to raise the temperature of 20 gram of water from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius भन्छ options are 4200 joule. Option B is 200 calorie. Option C is 600 calorie. Option D is 840 calorie. Solve गरेर आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ कति आयो यसको विचार गर्नुहोस् है त ल म सल्भ गरिदिन्छु हेर्नुहोस् सिम्पल कुरा छ ओके बी आयो ल ठिक छ हेरौँ है त कति आउँछ ओके अब सिम्पल डायग्राम बनाउनुहोस् अहिले जस्तै फ्लो चार्ट बनाउनुहोस् क्या 20 ग्राम वाटर छ 20 ग्राम वाटर यसलाई मैले के गर्नु छ सुरुमा 20 डिग्री सेल्सियस छ टेम्परेचर चेन्ज गरेर 30 डिग्री सेल्सियस बनाउनु छ वाटरै राख्नु पर्यो अमाउन्ट त कहिले पनि घट्दैन मास त कन्स्ट्यान्ट हो त ग्राम यसलाई सेमैमा हालिराख्छ है यो प्रोसेसमा डेल्टा फेजमा मासलाई कन्स्ट्यान्ट मानि अब यहाँ हेर्नुहोस् वाटरै छ स्टेट सेम छ टेम्परेचर चेन्ज भएको छ भने यो क्यू निकाल भने त हो नि एमएस इलेक्ट्रिकलाइजर एक स्टेपमा एन्सर आउँछ मास 20 ग्राम स्पेसिफिक मान हो सिजिएसमा डेल्टा भनेको 10 30 माइनस 20 भनेको 10 भयो त कति आयो त 200 क्यालोरी बी तपाईको के भयो एन्सर अब अर्को क्वेशन नम्बर 14 है त जसले यो क्वेशनमा केही डाउट राख्नु भयो त 14 मा अझै क्लियर हुन्छ यो चीजको स्क्रिनशटहरु गर्दै गर्नुस् है ल क्वेशन नम्बर 14 calculate the amount of heat required by 500 gram right 500 gram of aluminum
at 10 degrees Celsius to raise the temperature to 30 degrees Celsius. Bracket में aluminum को specific heat capacity देखो साहब. Specific heat capacity of aluminum is 910 joule per kg per degree Celsius. यति दिएको छ र. प्रेसर ट्राई गर्नुस् न कति. हेर्दै जाऊ. Okay. Okay, आउँदा ल भन्नुस् त. तपाईहरुको भिडियो खोल्नुस् त कसको मिल्छ? भिडियो खोल्न मिल्छ? मलाई देखिरहनु भएको छ? त्यहाँलाई अलो गरेको छैन हो हैन. ओके 99,105. ओके ल तपाईहरुको दर्शन पाउँदा एकचोटी हेरौँ कस्तो कस्तो मान्छेलाई मैले पढाइरहेको छु. जसलाई कम्फर्टेबल लाग्छ भिडियो खोल्न सक्नुहुन्छ है त. कसरी पढ्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? मलाई देखिरहनु भएको छ नि. जोडला मैले जोडला कलेज पढ्ने मान्छेहरु नि त. अब केही महिना पछि त कलेजमा हो हैन? अलराइट. ल 3-4 जनाको मैले अनुहार देख्न पाएँ. पुरो मिलेको. अब हेरौँ है त. यसमा के छ? यसमा पनि सेम हैन. अल्युमिनियम 10 डिग्री सेल्सियसमा छ. चेन्ज गरेर 30 डिग्री सेल्सियस पुर्यायो. अरु केही पनि चेन्ज भएको छैन. स्टेट चेन्ज भएको छैन. सिम्पल एमएसजी उल्टा लाउनुस्. कति सजिलो. यो 500 भइहाल्यो अल्युमिनियमको. ए ओके. अब यसलाई चाहिँ केजीमा लानु पर्छ है हामी. किनकि अल्युमिनियमको भ्यालु हेर्नुस् स्पेसिफिक जुलमा ल्याएको छ नि. त्यो भनेको एसआई हो. तर त्यसलाई केजीमा लाउनु. यो एसआई अनि डेल्टा भनेको 30 माइनस 10 भनेको त 20 नै आइहाल्छ. सकियो. यो 500 यो एउटा भनेको 91 into 5 into 80. 5 जना 10 भनेपछि 91 भन्यो. ठीक छ एकदम ठीक. मैले 2018 मा मास्टर सकेको मैले 6 वर्ष त के लाग्यो. उमेशले मलाई कति पढ्नु भएको छ भनेर. मैले कलेज पढ्न लागेकै हुन लाग्यो 6-7 वर्ष है त. 2014 देखि स्टार्ट गरे हो. 8-9 वर्ष भयो. तो ग्रामलाई केजीमा लगेको. किलो भनेको 10 to the power minus 3 हो नि त हैन. ग्रामलाई 500 ग्राम छ. त्यो भनेको डिवाइड बाइ 1000. यो 1000 लाई मैले माथि लेखेको क्या. 500 into 10 to the power minus 3 गरेर केजीमा लगेको ग्रामलाई है. फिजिक्सै हो. फिजिक्समै मास्टर्स गरेको. बुझ्नुभयो है. 10 to the power minus 3 कसरी आयो भने. ल अर्को क्वेशनमा जाउँ ल. अनि हामी ट्रान्सफर अफ हिट गर्ने. म्युट गर्नुहोस्. केही छ भने क्वेशन मेसेजमै पठाउनु होला. ओके. अब तपाईहरुले 16 गर्न सक्नुहुन्छ. 17 गर्न सक्नुहुन्छ. सेम कुराकानी छ. नाउ हामी ट्रान्सफर अफ हिट लाई अलिकति हेरौँ है त. ट्रान्सफर अफ हिट
ट्रान्सफर अफ हिट भनेको एउटा प्लेसबाट हिट अर्को प्लेसमा कसरी जान्छ त्यसलाई हामी ट्रान्सफर अफ हिट भन्छौँ। यसको तीनटा मेथड हुन्छ नि। यो एउटा मैले मेटल रड लिएँ, हेर्नुहोस् यो मेटल रड छ एउटा, त्यो मेटल रडलाई मैले एउटा इनमा हिट गरेँ। मानव यो इनमा के गर्छु, यसलाई हिट गर्छु र यो इनमा मैले समाति भने, यो इनमा मैले समाति, त्यो इनमा हिट गरेँ र यो इनमा मैले के गरेँ, यसलाई होल्ड गरेँ भने के हुन्छ, यो इनमा भएको हिटले बिस्तारै बिस्तारै यो इनको पनि टेम्परेचरलाई चेन्ज गर्छ। यो पार्ट पनि बिस्तारै ताप्दै जान्छ, मलाई तातो फिल हुन्छ। त्यस्तो किन हुन्छ भने यो मेटलमा एटम्सहरू छन्, देयर आर सेभरल एटम्स। अब यो इनमा भएको मिलमा एटमले हिट लियो यहाँबाट, त्यसरी लिएको हिट यसले यसलाई यहाँ सिफ्ट गर्छ। आफै चाहिँ मुभ हुँदैन, तर आफैले लिएको हिटलाई यसरी ट्रान्सफर गर्छ। अब यसले यहाँ ट्रान्सफर गर्यो, यसले यो एटमलाई ट्रान्सफर गर्यो यसरी हिट है, फेरि यसरी हिट ट्रान्सफर गर्यो, यसरी ट्रान्सफर हुँदा हुँदै यो इनमा पनि गर्दा के हुन्छ त, यो तात्न थाल्छ। यो एउटा मेथड हो हिट ट्रान्सफर गर्ने। यसमा मोलिक्युलहरू एक्चुअली मुभ भएको छैन, तर एउटा मोलिक्युलले गेन गरेको हिट अर्को मोलिक्युललाई के गरिरहेछ, त्यसमा दिइरहेछ। यो एउटा मेथड है। अर्को मेथड हेर्नुहोस्, हामीले घरमा पानी तताउँछौँ नि, घरमा पानी तताएकोलाई सम्झ्यौँ नि। यो एउटा स्ट्यान्ड छ, यहाँ मोमबत्ती मैले पालेँ, मोमबत्ती भनेको अब यो हिटको सोर्स छ भन्न खोजेको मोमबत्तीले। अब यहाँ पानी छ, अब पानी उम्लेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यसरी हिट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, यो हिट यो यहाँको मोलिक्युलले हिट लिन्छ अनि यो मोलिक्युल मुभ गर्न थाल्छ, आफै जान्छ माथि। तातेको वाटर ड्रपलेट्सहरू यसरी माथि मुभ गर्छ नि, अनि माथि भएको चिसो वा ड्रपलेट चाहिँ के गर्छ त, बिस्तारै तल आउँछ, फेरि तातिन्छ, यो माथि जान्छ, फेरि माथिको चिसो तल आउँछ, अनि त्यसरी एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा हिट ट्रान्सफर भइराखेको हुन्छ। यसलाई हामी सेकेन्ड मेथड भनेर भन्छौँ। अब अर्को थर्ड मेथड हेर्नु मजाले, यहाँनिर मैले एउटा कन्टेनरमा पानी राखेँ। अब हामी सबैका एनर्जी दाता, अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी सूर्यजी महाराज यहाँ हुनुहुन्छ। सन, अब यो सनको कारणले यहाँबाट यसरी आउँछ, रेडिएसनहरू किरणहरू आउँछन् र यो किरणको कारणले यो पानी तात्न थाल्छ, बिस्तारै यहाँ तात्छ, बाफ बनेर पछि जाँदा होइन। यो थर्ड मेथड हो ट्रान्सफर अफ हिटको। यो तीनटा मेथडहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हिट ट्रान्सफर हुने भनेको एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा कसरी जान्छ भनेर पढ्नको लागि हामीले यो तीनटा मेथड जान्नुपर्छ। दिस नम्बर 1 मेथड इज कल्ड कन्डक्सन, अहिले डिफाइन गरौँ है। सेकेन्ड इज कन्भेक्सन, थर्ड इज रेडिएसन। अब यसमा केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्, नभएपछि म यसको तिनटैको टेबल बनाएर ग्राफ डिफ्रेन्सेसहरू लेखाइदिन्छु। चाहिन्छ हामीले पढ्ने हो, अहिले डिस्कसन गर्छौँ हामी। पहिला ट्रान्सफर अफ हिट सक्यो, यो ठुलो च्याप्टर छ, बुकमा भएको चिजहरू सरले यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर राखेछ, सर पढ्नु नि हो। कन्भेक्सनमा मोलिक्युलहरू कन्टिन्युअसली मुभ गरिरहन्छ है त। अब यसलाई टेबलमा हेरौँ, ट्रान्सफर अफ हिटको टेबल। Production flow, कसले अनम्युट गर्नुभएको छ, म्युट गर्नु। सेकेन्ड है त। अब सबैभन्दा सुरुमा कन्डक्सन,
पछाडि एक्सन त्यस पछाडि रेडिएसन कन्डक्सनलाई डिफाइन गरौँ यो मेथड हो हैन प्रोसेस हो the process of transfer of heat from one point to another point without actual motion of particle, without actual movement of particle is called convection, है त? यसको सबै चीज सेम हो यहाँसम्म सेम तपाईले के भन्नु पर्यो यहाँ with actual motion of particle भन्नु पर्यो अथवा मोसन अथवा मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स भन्नु पर्यो कन्भेक्सनमा चाहिँ पार्टिकल्स आफै मुभ गर्छ कन्डक्सनमा चाहिँ त्यसको एनर्जी हिट मात्रै ट्रान्सफर गर्छ with actual motion of particles it's called convection थर्डमा यो डिफरेन्स यसमा मिडियम नै चाहिँदैन यसमा है the process of transfer of heat the process of transfer of heat without heating the medium without heating the medium is called medium to sunlight माथिबाट आउँदाखेरि त्यसले मिडियमलाई हिट नगरिकन सिधा केमा आउँछ अर्थ आउँछ अर्थलाई चाहिँ हिट गर्छ हिटिङ द मिडियम इज कल्ड रेडिएसन यो सोलिडमा मात्रै हुन्छ इट टेक्स प्लेस इन सोलिड ओन्ली इट टेक्स प्लेस इन सोलिड ओन्ली यो लिक्विड र ग्यासमा हुन्छ इट अकर्स इन लिक्विड एन्ड ग्यासेस यो सबैमा हुन्छ हैन इट अकर्स इन अल यो स्लोएस्ट मेथड अफ हिट ट्रान्सफर हो इट इज स्लोएस्ट मेथड अफ हिट ट्रान्सफर अब यो इन्टरमिडिएट भइहाल्यो हैन यो बिचमा यसको इन्टरमिडिएट हुन्छ यो त्यति स्लो पनि हुँदैन त्यति फास्ट पनि हुँदैन यसको चाहिँ के छ दिस इज द फास्टेस्ट method this is the fastest method of heat transfer for example heating of metal rod example is heating of metal rod यसको heating of room जस्तो तपाईको कोठामा तीन चार जना साथीहरु मिलेर गफ गर्न थाल्यो भने रुम ताप्न थाल्छ ताप्नु हुन्छ जहाँले ताप्छ गर्मी हुन थाल्छ अनि अब यसलाई चिसो बनाउनको लागि हामी के गर्छौं यहाँ माथि एउटा भेन्टिलेटर राखेको हुन्छ नि त भेन्टिलेसन सानो झ्याल त्यो झ्याल खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट तातो हावा बाहिर जान्छ र चिसो हावा यसरी इन्टर गर्न सक्छ यो मेथडलाई हामी कन्भेक्सन भनेर भन्छौं अनि यसको त अहिले भर्खर हामी भनिहाल्यौं हिटिङ इन द फर्म अफ रेडिएसन हिटिङ अफ अर्थ हिटिङ of the earth from the sun heating of the earth from the sun यति कुरो गर्नुभयो भने ट्रान्सफर अफ हिट को सारा क्वेशन गर्न सकिन्छ बुक हुनेहरुले यसो क्वेशन हेर्नुस् त बुक हुनेहरुले पेज नम्बर 90 क्वेशन नम्बर 37 हेर्नुस् म पढेर सुनाउँछु है Land breeze and sea breeze is an example. इस भनेको त मरिहाल्छ आउँछ तातो हावा चलिरहन्छ नि sea breeze यो सबै कन्भेक्सनको कारणले land breeze and sea breezes are due to convection. Question number 36 हेर्नुस् transmission of heat in liquid is भन्छ लिक्विडमा कुन मेथडले ट्रान्स हुन्छ रे भन्दा कन्भेक्सन हैन अब यो
लास्टमा त यसलाई त हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ इट डज नट रिक्वायर मिडियम हैन यो सबैमा हुन्छ अथवा यो मिडियम डिपेन्डेन्ट हुँदैन दिस इज नट मिडियम डिपेन्डेन्ट नट मिडियम डिपेन्डेन्ट यो मिडियम डिपेन्डेन्ट हुँदैन है मिडियमै चाहिँदैन त लिक्विडमा हुने कन्भेक्सन भइहाल्यो यो सजिलो क्वेसनहरु यति नै हो यस्तै यस्तै खालको क्वेसनहरु सोध्छ तपाईहरुले यसमा सल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ अलिकति कुरा अब ट्रिपल पोइन्ट र स्याचुरेटेड भ्यापर प्रेसर गर्नु कुरा गर्नु है त सबैभन्दा सुरुमा ड्यू पोइन्ट भनेको छ ड्यू पोइन्ट भनेको तपाईको बिहानखेरि त्यो सिप पर्नको लागि जुन टेम्परेचर चाहिन्छ त्यसलाई हामी ड्यू पोइन्ट भनेर भन्छौँ ड्यू पोइन्टमा चाहिँ वाटर भ्यापरले एयरलाई के गर्छ स्याचुरेट गर्छ मर्निङको टाइममा भन्छन् है ड्यू पोइन्ट भनेको टेम्परेचर त ड्यू बन्न सिप बन्न लाग्ने टेम्परेचर हुन्छ चाहिने टेम्परेचर त्यसलाई ड्यू पोइन्ट भनेको अर्को छ ट्रिपल पोइन्ट भनेको धेरै सब्स्टेन्सको ट्रिपल पोइन्ट हुँदैन है ट्रिपल पोइन्ट भनेको तीनटै स्टेटमा एक्जिस्ट गर्न सक्ने पोइन्टलाई ट्रिपल पोइन्ट भनिन्छ लिक्विड सब्स्टेन्सको तीनटा स्टेट भनेको लिक्विड ग्यास र सोलिड हुन्छ लिक्विड ग्यास र सोलिड तीनटै स्टेट एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक्जिस्ट गर्यो भने त्यस्तो पोइन्टलाई ट्रिपल पोइन्ट भनेर भनिन्छ जस्तो यदि वाटरलाई हामीले लियौँ र प्रेसर 4.58 mm अफ ग्रेभिटी अनि टेम्परेचर 273.16 केल्भिन हामीले बनायौँ भने त्यति बेला ट्रिपल पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ यो टेम्परेचर र यो प्रेसरमा के गर्दो रहेछ लिक्विड सोलिड र भ्यापर तीनटै स्टेट एकैचोटि कोएक्जिस्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नुभयो अब स्याचुरेटेड भ्यापर भनेको एयरमा वाटर ड्रपलेट्सहरु स्याचुरेट भयो भने त्यसलाई स्याचुरेटेड भ्यापर भनिन्छ र त्यसले दिने प्रेसरलाई स्याचुरेटेड भ्यापर प्रेसर भनेर हामी भन्छौँ ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो भने हामी आइडल ग्यास इक्वेसनतिर लागौँ त्यो च्याप्टर सकिया छैन है आइडल ग्यास इक्वेसनतिर अब कुकर प्रेसर कुकरको दुईटा प्रोपर्टी हुन्छ दुईटै प्रोपर्टीलाई हामीले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ कुकर प्रेसर बनाउँदाखेरि दुईटा प्रोपर्टी चाहिन्छ एउटा त्यसको लो स्पेसिफिक हिट हुनुपर्छ अर्को त्यसको कन्डक्टिभिटी हाई हुनुपर्छ अब प्रेसर कुकरलाई हामीले यसरी छोपेर पनि बनाउँछौँ हेर्नुस् है ओके यो मेटाइदिन्छु ल यो मेटाइदिनु प्रेसर कुकरमा किन चाँडो भात पाक्छ भनेर भन्नुभएको छ चाँडो ढिलो भनेको त त्यस्तै हो वेल कुक्ड हुन्छ राइस प्रेसर कुकरमा है राइस कुकरमा भन्दा मजाले पाक्छ अब यो प्रेसर कुकरमा के हुन्छ त यो प्रेसर कुकरको भाँडो सिटी छ यहाँ यो प्रेसर कुकर भयो ठ्याक्कै गर्ने नि अब यहाँ भात बनाइमाइट भने यहाँनिर हिट गर्दै गइसकेपछि यो यहाँनिर भ्यापर निस्किँदै जान्छ भ्यापरको कारणले यहाँ प्रेसर बढ्दै जान्छ प्रेसर बढिसकेपछि के हुन्छ त यो यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्छ वाटर प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट घट्छ वाटरको वाटर बोइल्स एट लोअर टेम्परेचर थोरै टेम्परेचरमै बोइल हुने भएको भएर इट टेक्स थोरै टाइम टु कुक द राइस राइस इन प्रेसर कुकर है त प्रेसर बढ्छ प्रेसर बढ्यो भने त्यसले बोइलिङ पोइन्टलाई घटाइदिन्छ त्यही भएर चाँडो पाक्छ अरू केही छ सोध्नुपर्ने रेडिएसनको थोरै भनिदिनुहोस् न रेडिएसन भनेको यो सनलाइट भयो सनलाइटबाट यहाँ रेडिएसन आउँछ नि यो रेडिएसनले नै केही चिज तात्यो सनमा भएको टेम्परेचर हिट चाहिँ अर्को बडीमा सिफ्ट भयो भने त्यसलाई हामी रेडिएसन भन्छौँ जस्तो हामी बोतलमा पानी भरेर सोडियस विधिद्वारा पानीलाई प्युरिफाई गर्ने भनेर भन्छ नि त्यो बोतलमा ट्रान्सप्यारेन्ट बोतलमा भर्छौँ अनि सनलाइट यसरी डाइरेक्ट पर्छ र यो तात्छ यो पानी त्यसरी तताउने मेथडलाई हामी के भन्छौँ त यो रेडिएसन भनेर भन्छौँ
यो प्रेसर कुकरको भ्यापर प्रेसर वाला प्रोपर्टीसँग रिलेटेड छ है भ्यापर प्रेसर प्रेसर कुकर वालामा जस्तो यहाँबाट हिट गर्दै गइसकेपछि यहाँ प्रेसर बढ्छ प्रेसर एक्सट्रिम प्रेसर हुने बित्तिकै प्रेसर बढ्ने बित्तिकै वाटरको बोइलिङ पोइन्ट घट्छ क्या वाटर 100 डिग्री भन्दा अगाडि नै बोइल हुन थाल्छ प्रेसरको कारणले 98 96 95 मा बोइल हुन थाल्छ मानौ अब यतिमै हुन्छ भन्ने हुँदैन इट डिपेन्ड्स अपन प्रेसर हैन तब प्रेसर तपाईको चाहिँ नि के रे बोइलिङ पोइन्ट घटिसकेपछि चाँडो बोइल हुन थाल्छ त्यो चाँडै पाक्छ बुझ्नुभयो प्रेसर कुकर वाला कुरा ओके अब टपिक लेख्नुहोस् आइडियल ग्यास इक्वेसन ग्यासले कुन इक्वेसन फलो गर्छ कुन लहरु पढ्नुपर्छ त्यसलाई हामी हेरौँ आइडियल ग्यास इक्वेसन बेसिकली यो आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेको PV = nRT को डेरिभेसन हो को डेरिभेसन है यो आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेको यहाँ P भनेको प्रेसर हुन्छ E भनेको भोल्युम R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट र क्यापिटल T भनेको टेम्परेचर हो हेर्नुस् क्यापिटल T भनेको टेम्परेचर एब्सोल्युट टेम्परेचर इन केल्भिन तब यो कुन कसरी डिराइभ हुन्छ यो इक्वेसन हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसनमा हेर्नु पर्यो यो इक्वेसनको डेरिभेसन हेर्नु भन्दा अगाडि हामीले दुईटा ल पढ्नुपर्छ एउटा बोइल्स ल अर्को चार्ल्स ल चार्ल्स लको दुईटा स्टेटमेन्ट छन् बोइल्स लको एउटा स्टेटमेन्ट छ यो बोइल्स ल र चार्ल्स ल दुईटालाई हामीले कम्बाइन गरेर यो इक्वेसन डिराइभ गर्छौं पहिला त बोइल्स ल पढ्नु पर्यो त्यसपछि चार्ल्स लको स्टेटमेन्ट थाहा हुनु पर्यो र दुईटैलाई कम्बाइन गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ आइडियल ग्यास इक्वेसन PV = nRT कसरी आउँछ हामीले थाहा पाउँछौं हामी यो आइडियल ग्यासको डेरिभेसन स्टार्ट गरौँला तपाईहरुले यसो सबै हेर्नु होला बुकमा धेरै दिएको छैन तर यसलाई डिटेलमा पढ्नुपर्छ भोलि मलाई सम्झाउनुस् तपाईहरुले हामी बोइल्स लबाट सुरु गर्छौं भोलि है त आज मैले यति कुराहरु भने भोलि हामी बोइल्स लबाट सुरु गर्छौं के सोध्नु छ भने यु क्यान आस्क नाउ सोध्नु क्वेशन सोध्दाखेरि हो त्यसरी सोध्नु यो मलाई डाइरेक्ट मेसेज नगर्नु है ओके जसलाई लिभ गर्नु छ यु क्यान लिभ यहाँ एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ विवेक गौतमले अ लाइट एन्ड हेभी बडी have equal kinetic energy which one has greater momentum भन्नुभएको छ ल हेर्नुस् यहाँ मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी को रिलेसन के छ त्यो हामी अगाडि पढ्यौं पनि होला जस्तो यो काइनेटिक एनर्जी हो हाफ mv² छ मोमेन्टम भनेको p = मास इन्टु भेलोसिटी हो र यो दुईटालाई रिलेट गरौँ हैन अब यहाँ दुईटालाई के गर्ने रिलेट गर्ने यो काइनेटिक एनर्जी जस्ताको जस्तै यो हाफ जस्ताको जस्तै यहाँ म mv को होल स्क्वायर गरिदिन्छु तर यहाँ m एउटा मात्रै छ त्यसलाई कट गर्न तल एउटा m राख्नु पर्छ तर काइनेटिक एनर्जी = मास इन्टु भेलोसिटी इज मोमेन्टम को स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 इन्टु m भनेको 2m अब काइनेटिक एनर्जी सेम छ भने मोमेन्टम र मास को रिलेसन निकाल्नु पर्छ यहाँबाट p² के आयो काइनेटिक एनर्जी इन्टु 2m आयो इफ काइनेटिक एनर्जी सेम मोमेन्टम को स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास क्वेशनले के सोधेको छ अब है त रिलेसन थाहा पाइहाल्नु भयो अ लाइट बडी एन्ड हेभी बडी have equal kinetic energy भनेपछि मोमेन्टम कुनको ज्यादा हुन्छ भन्छ काइनेटिक एनर्जी इक्वल हुँदाखेरि मोमेन्टम र मास डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेछ तर ठुलो बडीको मोमेन्टम धेरै हुन्छ त हेभी वान has greater momentum than lighter बुझ्नुभयो विवेक यो रिलेसन हो है तपाईहरुले यो सम्झिनु पर्छ यो रिलेसनलाई एकदम याद गर्ने काइनेटिक एनर्जी र लिनियर मोमेन्टम यति भइसक्यो सकिहाल्यो ल that's all for today see you next day keep reading bye bye